வரவேற்கிறேன். Ministry of Ayush has launched a 3-month campaign with an aim to increase the awareness about Ayush practices to boost up on immunity. In this current pandemic situation, with no proven antiviral drugs against COVID-19, enhancing the immune system is the only way to safeguard ourselves from infection. Moreover, the entire month of this September 2020 is being celebrated as Rashtriya Poshan Ma. This is the third Poshan Ma, which particularly addresses on the problems of malnutrition in women and children. In this connection, Central Council for Research in Siddha, in association with Pushpalata Schools Tirunelveli, is organizing this webinar for school teachers on the theme Ayush for Immunity. இந்த இனிய தருணத்தில் நம்முடன் இந்நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கும் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் மருத்துவர் கனகவல்லி அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வெல்கம் மேடம். இந்த கருத்தரங்கை சிரத்தையுடன் ஏற்று நடத்தும் புஷ்பலதா பள்ளிகளின் தாளாளர் திருமதி புஷ்பலதா பூர்ணன் அவர்களை பணிவுடன் வரவேற்கிறோம். மேலும் பள்ளியின் முதல்வர் திரு ஹாரிஸ் ஜெபக்கண்ணன் அவர்களை இக்கருத்தரங்கில் வரவேற்பதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. நம்மிடையே இருக்கும் தமிழ் துறையின் துணைத் தலைவர் திரு சபரிராஜன் அவர்களை வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. ஆரோக்கியா ஹெல்த் கேர் பிரைவேட் லிமிடெடின் நிர்வாக இயக்குனர் மருத்துவர் கு சிவராமன் அவர்கள் நம்மிடையே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ளார். அவரது நெருக்கடியான அலுவல் பணிகளுக்கு இடையே நம்மின் அழைப்பை ஏற்று நம்முடன் இந்த கருத்தரங்கில் இணைந்துள்ளார். மிக்க நன்றி ஐயா. உங்களை விழாக்குழு சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மேலும் இந்த கருத்தரங்கில் பங்கு கொண்டிருக்கும் சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூத்த விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சி அலுவலர்கள், பங்கேற்பாளர்களாக மருத்துவன் சிவராமன் அவர்களின் உரையை செவிசாய்க்க காத்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். May I now request our Honorable Director General, Central Council for Research in Siddha, Professor Dr. Kanagavalli, to give the opening remarks. Please, Madam. இந்த இனிமையான மாலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் மத்திய ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குட் ஈவினிங் டு ஆல். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். So on behalf of Central Council for Research in Siddha, I welcome Pushpalata School Tirunelveli correspondent Mrs. Pushpalata Purnam, Mr. Harrison Jebakumar, Mr. Sabarirajan, Head of the Department of Tamil, Pushpalata School, and other research officers, admin members from Central Council for Research in Siddha, faculty members who belongs to Pushpalata School Tirunelveli. I welcome all the participants for this wonderful program. After receiving the phone number from our beloved Dr. Sivakumar, I contacted with the principal. Immediately he gave consent to conduct this type of program to your school teachers, and I'm really my heartfelt thanks for your principal as well as the coordinators. Since this time conduction of this type of program is very essential for each and everybody, since we are all in a stress of COVID-19 pandemic crisis, and moreover I convey my sincere thanks and gratitude to our
Siddha expert, Dr. Sivaraman. டாக்டர் சிவராமன் பத்தி நான் இங்க வந்து ஒரு பெரிய இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா he is a born and brought up of திருநெல்வேலி. இருந்தாலும் திருநெல்வேலி மக்களிடம் டாக்டர் சிவராமன் எவ்வளவு தூரம் பாப்புலர் அப்படின்றது வந்து தெரியும். ஆனாலும் சிவராமன் டாக்டரை பத்தி இந்த ஒரு நிகழ்வில் அவரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன். That much of impressive person in Siddha community is. For every year more than about 400 Siddha doctors are come out, but even though some of the people who are in our mind, so அப்படி நினைவில் நிற்கக்கூடிய சித்தா கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸில் ஒருவர் மருத்துவர் சிவராமன். ஒரு தொழிற்கல்வி அல்லது ஒரு மருத்துவம் சார்ந்த கல்வியை முடித்த பின் தன்னோட பர்சனல் இதை மட்டும் வந்து பார்க்காம சிஸ்டத்துக்காக வந்து he can contribute so much. I cannot express a single word pertaining to his service to our Siddha system. So really he is an appreciable person. He is a trust. அதாவது அவர் சித்த மருத்துவத்தின் ஒரு பொக்கிஷம், வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லுவதில் மிகையாகாது. அந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவரை, மனிதரை இந்த விழாவிற்கு வரவேற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். டாக்டர் சிவராமன் is a member in Task Force Committee of Tamil Nadu for COVID-19 and he is a Scientific Advisory Committee member for CCRS, and he hold so many responsible posts in Siddha oriented activities, and he is a man of good heart, I think. So every time if we ask anything to Sivaraman, he is a good supporter for not only for Siddha system, but he is a good supporter for Central Council for Research in Siddha. He always continue his contribution as well as support and guidance to our Siddha system on behalf of CCRS as well as Siddha community. I convey my sincere thanks as well as wishes to Dr. Sivaraman. So இந்த ஒரு நிகழ்வு, அதாவது ஆயுஷ் ஃபார் இம்யூனிட்டி கேம்பெயின், this is inaugurated by Ministry of Ayush, Government of India on August. Because எல்லாருக்குமே தெரியும், ஸோ இந்த ஒரு COVID-19 என்ற தொற்று நோயில் we learn a lesson. COVID-19 நோயினை குணப்படுத்துவதற்கு என்று உரிய மருந்தை கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் ட்ரெடிஷனல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் நாம் எப்படி கோவிடை வந்து கையாளலாம், கோவிட் தாக்கத்திலிருந்து எப்படி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம், கோவிட் நோயுற்ற காலத்தில் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளின் மூலம் எவ்வாறு நாம் பரிகாரம் செய்யலாம், கோவிட் தாக்கத்திற்கு பின் நம் உடல் நலத்தை பேணுவது எவ்வாறு அப்படின்றத பற்றிய ஒரு பெரிய ஆய்வே தற்போது நடந்து கொண்டு வருகிறது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகளை, ஆரம்ப கட்டத்தின் முடிவுகளை கொண்டு பார்த்தோமேயானால், even though if we are not find out a suitable solution for COVID-19, some traditional medicines, traditional food, traditional practices are more useful in controlling of COVID-19. So based on that only, Ministry of Ayush, Government of India realized the fact how much immunity plays a vital role in maintaining or in enhance the immunity of an individual, which is useful for the prevention of COVID-19. அப்படின்ற ஒரு உயரிய கருத்தினை மக்களிடம் பரப்புவதற்கும் மக்களிடம் எடுத்து செல்வதற்கும் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளின் உன்னதமான ஒரு குறிப்புகளை
மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கில் தான் இந்த ஆயுஷ் ஃபார் இம்யூனிட்டி என்ற ஒரு புரோகிராம் மத்திய அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்டு மாநில அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் தற்போது தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. So on the basis, since we are comes under Ayush, Ayurveda, Siddha, Unani, Yoga, Naturopathy, Homeopathy and Saubharikva என்ற இந்த ஆயுஷ் தலைப்பில் சித்தாவின் பங்கு என்ன, சித்தா மருத்துவ முறையின் படியும் சித்தா உணவு முறைகளின் படியும் நாம் எவ்வாறு நமது உடல் வன்மையை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம், உடல் வன்மையை எவ்வாறு பெருக்கிக் கொள்ளலாம் என்பதை பற்றிய நிறைய கருத்தரங்குகள், வீடியோஸ், then information and education material, some short film, இது எல்லாமே வந்து இப்ப வந்து பிளான் பண்ணி மக்களிடம் பரப்புவதற்காக activities carried out by CCRS. அதுல ஒன்றுதான் வந்து இன்றைக்கு நடக்கவிருக்கின்ற வெபினார். So as per our guidance given by Dr. Sivaraman, we select Pushpalata school teachers to convey our special messages to the teachers who are able to convey all the material or message, who can easily take up this message to the children at right time. So திருநெல்வேலி புஷ்பலதா ஸ்கூலில் இந்த ஒரு நிகழ்வினை நடத்துவதற்கு நானும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏன்னா நானும் வந்து பாளையங்கோட்டையில தான் வந்து என்னுடைய பட்ட மேற்படிப்பை வந்து நிறைவு செய்தேன். ஸோ அதனால திருநெல்வேலி அப்படி என்று சொல்லும் போதே எங்களிடம் வந்து ஒரு புத்துணர்வு, இனம் புரியாத ஒரு மகிழ்வு இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கு இந்த நல்ல நாளில் புஷ்பலதா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சித்தால ஒரு நல்ல பாட்டு இருக்கும், உடம்பால் அழியீர் உயிரால் அழிவர், திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு இந்த 11 சித்தர்களில் ஒருவரான திருமூலர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். இந்த உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் தான் இந்த இம்யூனிட்டி என்ற உடல் வன்மையை பெருக்கக்கூடிய பெருக்குவதில் சித்த மருத்துவத்தின் பங்கு உடம்பை வளர்க்கும் உபாயத்தை சார்ந்தது. இந்த உடம்பை நோயின்றி காத்து உயிர் குடிகொண்டிருக்கின்ற இந்த உடலினை நோய் அணுகா வண்ணம், that is prevent from disease என்ற நிலையினை எய்தச் செய்து மெய்ஞானம் என்ற நிலையை அடைவதற்கு பேருதவியாக இருக்கக்கூடியது சித்த மருத்துவத்தின் உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்கள் மற்றும் நம் தமிழ் சார்ந்த பண்பாடு கலாச்சாரம் ஆகும். இந்த சித்த மருத்துவம் என்பது தமிழகத்தில், அதாவது தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா போன்ற தென்னிந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாகப்பட்ட ஒரு மருத்துவ முறையாகும். இந்த மருத்துவ முறை இன்றைய காலகட்டத்தில் சொல்லுவது போல ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு வந்து சித்தர்கள் வந்து நோய் கணிப்பினை ஏற்படுத்தவில்லை. இது எல்லாமே வந்து வாத, பித்தம், கபம் என்ற பஞ்சபூதம், முக்குற்றம், அறுசுவை என்பதை சார்ந்த ஒரு மருத்துவ முறையாகும். இன்னைக்கும் நாங்க இந்த COVID-19 அப்படின்னு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெருந்தொற்று நோயினை கபசுரம் என்ற 64 வகையான சுரங்களில் ஒன்றாக கருதி அந்த முக்குற்றங்களில், வாதப்பித்த கபம் என்று சொல்லக்கூடிய முக்குற்றங்களில் கபம் தன்னிலையில் பிறழ்ந்து உண்டாகக்கூடிய என்ற சுரத்தினை சுவையின் அடிப்படையில் பரிகரித்து மனிதனை நல்வாழ்வு பெற செய்வதுதான் எங்களது சித்த மருத்துவத்தின் நோக்கம். அதன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்ட மருந்துகள் தான் கபசுர குடிநீரும் நிலவேம்பு குடிநீரும் அதனை சார்ந்த மற்ற மருந்துகளும். அதாவது வேர்பாறு, தலைப்பாறு, மிஞ்சினக்கால், மெல்ல மெல்ல பற்பம் செந்தூரம் பாறை என்று சொல்லுவார்கள். எடுத்த உடனே ஒரு இம்யூனிட்டியை வந்து நம் உடல் வன்மையை பெருக்கக்கூடிய நிலையில் அல்லது நோயினை பரிகரிக்கக்கூடிய நிலையில் ஹெர்பல் சார்ந்த ஒரு மருந்து பொருட்களையோ
லேகியம், சூரணம் அந்த மாதிரி ஒரு மருந்து பொருட்களை வந்து கொடுத்து அதன் பின்னல் விளைவிக்கக்கூடிய அதனுடைய காம்ப்ளிகேஷன் அல்லது கிரானிக் கண்டிஷன்ல தான் பக்கம் செந்தூரம் இவற்றை வந்து நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பது சித்த மருத்துவத்தின் ஒரே ஒரு கொட்டேஷன். நன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உடல் வன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் உடல் வன்மையை மேம்படுத்துவதற்கும் மருந்து என்று உணவாக பரிகரிக்கக்கூடிய பொருட்களை மருந்து என்று சித்த மருத்துவத்தில் சொல்கின்றோம். ஆனால் அந்த மருந்து பொருட்கள், அதாவது மிளகு, சுக்கு, திப்புளி, பூண்டு, ஈவன் வெங்காயம் எல்லாம் மருந்து, தூதுவேலையா இருக்கட்டும், முடக்கரத்தான் இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து உணவுப் பொருட்கள் தான். அதுதான் சித்த மருத்துவத்தின் கோட்பாடே, உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. இந்த உணவுப் பொருட்களை உணவாக பயன்படுத்தும் பொழுது அவை உடல் வன்மையை பெருக்கக்கூடிய ஒரு செயலினை நம்மிடம் வந்து ஆற்றுகிறது. உடல் வன்மை குறைந்து நோய் என்ற நிலை ஏற்படும் பொழுது இதே பொருட்கள் மருந்து பொருட்களாக சற்று அதனுடைய குணங்களில் அல்லது அதனுடைய தயாரிப்பில் மாறுபட்டு மருந்து பொருட்களாக மாறுகிறது. சோ மருந்து என்ற நிலையினை நாம் செல்வதற்கு முன்னல் கூறப்பட்டுள்ள இத்தனை மருந்து பொருட்களும், அதாவது தினமும் லெமன் சேர்க்க வேண்டும், இஞ்சி சேர்க்க வேண்டும், கொத்தமல்லி சேர்க்க வேண்டும், புதினா சேர்க்க வேண்டும், மிளகு சேர்க்க வேண்டும் என்று நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்த கொண்டிருக்கின்ற இந்த பொருட்களை தினமும் சரி விகிதத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் மருந்து என்ற நிலைக்கு நாம் வந்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ இந்த பொருட்களை நாம் எவ்வாறு உடல் வன்மையை பெருக்கக்கூடிய நிலையில் பயன்படுத்தலாம் என்பதை குறித்த விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த ஆயுஷ் இம்யூனிட்டி கேம்பெயின் அல்லது ஆயுஷ் ஃபார் இம்யூனிட்டி என்ற தலைப்பின் கீழ் பரப்ப உள்ள கருத்தாகும். சோ இன்றைய நாளிலும் எமது சிறப்பு பேச்சாளர் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள் கொரோனாவின் கடைசி காலமும் அதற்கான கரிசனங்களும் என்ற தலைப்பின் கீழ் தனது கருத்தினை உங்களிடம் பகிர உள்ளார். அந்த கொரோனா என்ற ஒரு டென்ஷன் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. கொரோனாவில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் பை சிம்பிள் ரெமிடிஸ், சிம்பிள் ஹோம் ரெமிடிஸ், நாம் எவ்வாறு கொரோனாவை வந்து தற்காத்துக் கொள்ளலாம், பரிகரிக்கலாம் என்பது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு பேச்சாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். அந்த விதத்தில் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்களை இந்த சொற்பொழிவிற்கு அழைப்பதுடன் இந்த நல் வாழ்ப்பினை அணுகிய புஷ்பலதா ஸ்கூல் பிரின்சிபல் மற்றும் கரஸ்பாண்டன்ட் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எங்களது மத்திய ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துள்ளேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, madam. We extend our warm welcome to Mrs. Pushpalatha Ayyappan, Senior Principal, and Mr. Godwin, one of the principal of Pushpalatha Schools. It's our bounden duty to recognize your presence and extend the warm welcome. Please, sir. Please, madam. I now invite Mr. Sabari Rajan, HOD of Tamil Department of Pushpalatha Schools, for his opening remarks. Please, sir. வணக்கம். மத்திய கவுன்சில் சித்தா ஆராய்ச்சி சென்னை நிறுவனத்தோடு இணைந்து எங்களது புஷ்பலதா கல்வி நிலையங்கள் வழங்கும் இந்த இனிய நிகழ்வில் பங்கேற்றுள்ள அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் புஷ்பலதா கல்வி குழுமங்களின் சார்பாக முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த சமூகத்தில் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வருகிற முன்கள பணியாளர்களில் முதன்மையானவர்களாக திகழ்கிற மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும், குறிப்பாக நம்பிக்கை ஊற்றுக்களாக திகழ்கிற சித்த மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் புஷ்பலதா பள்ளி குழுமம் தனது வாழ்த்துக்களை பெருமிதத்தோடு பகிர்ந்து கொள்கிறது. நண்பர்களே, இந்த நிகழ்வை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற மருத்துவரும் போற்றுதலுக்குரிய பேராசிரியர் கனகவள்ளி அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்வின் சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்திருந்து சீரிய கருத்துக்களை நம் வைக்க இருக்கிற மருத்துவர் கு சிவராமன் அவர்களுக்கும், நிகழ்வை அருமையாய் தொகுத்து அளித்து வருகிற ஆராய்ச்சி அலுவலர் சித்த மருத்துவர் மீனா அவர்களுக்கும், நன்றியுரை வழங்க இருக்கிற யுகின் வில்சன் அவர்களுக்கும் எங்களது புஷ்பலதா பள்ளிகளின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குகிறோம். இந்த தலைப்பே ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வெளியே வந்து மனிதனினுடைய கடைசி காலம் இது என்று பேசி திரிகிற சூழலில் கொரோனாவினுடைய கடைசி காலமும்
அதற்கான காரணங்களும் சித்த மருத்துவ பார்வையில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது. இந்த வலையொலி நேரலையில ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துற மாதிரி இந்த மத்திய கவுன்சில் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை நிகழ்த்துவது சாலமும் பொருத்தமாக இருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன். ஒரு கேள்வி எழும், ஏன் இந்த நிகழ்வு ஆசிரியர்களுக்கு உரிய நிகழ்வாக இருக்கிறது என்று. இந்த கேள்வியை நம்ம முன்வைத்தோம்னா, நலம் என்பது உடல் உள்ளம் மட்டுமின்றி சமூக நலன் சார்ந்தது என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் இதை முன்வைப்பாங்க. அந்த சமூகத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டிய ஒரு கடமை மிக்க பொறுப்பு இருவருக்கு இருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன். ஒன்று மருத்துவர்கள், மற்றொன்று இந்த சமூகத்தையே கட்டமைக்கிற நம்மை போன்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள். ஆகவே இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வு ஆசிரியர்களுக்கு ரொம்ப தேவையாகிறது. மருத்துவர் கு. சிவராமன் அவர்கள் முன்வைக்கிற இந்த கருத்துக்களை இந்த சமூகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பணி நம் ஆசிரியர்களுக்கு உரியதாகிறது. வள்ளுவன் அழகாக சொல்லுவார், நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல் என்பான். இத்தகைய உணர்வை ஏற்படுத்தி சிந்தனையை மேம்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த பார்வையை அடித்தளமாக கொண்டதுதான் இந்த சித்த மருத்துவம். உடல் என்பது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இந்த உடலில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை இயற்கை பொருட்களை கொண்டு குணப்படுத்த முடியும் என்ற உண்மையிலேயே உறக்க சொன்ன தமிழ் மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் என்பது தாளமும் பொருந்தும். இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்த அந்த நுண்ணறிவை நாம் இழந்தோம், மறக்கடிக்கப்பட்டோம் அல்லது தொலைத்து விட்டோம். அதன் காரணமாகத்தான் இன்று நமக்கெல்லாம் நோய்கள். இந்த வைரஸ் அதை எப்படி போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும். அதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்ற இந்த சமூக சூழலில் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அதன் வழி மாணவர்களின் வாயிலாக ஒரு கொரோனா குறித்தான ஒரு அச்சத்தை இச்சமூகத்தில் போக்க வேண்டிய கடமை இந்த சித்த மருத்துவ முறைகளுக்கு இருக்கிறது என்பது மிக மிக முக்கியமானதாக கவனிக்கப்படுகிறது. ஒரு சித்த மருத்துவத்தினுடைய வழி தமிழரின் இயற்கை விவசாயத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும். அதன் வழி மரபுசார் உணவுகளை மீட்டு கொண்டு வர வேண்டும். தமிழர் மருத்துவ ஆய்வுகளை மேம்படுத்தி அது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்படுவதாக செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆவலாக கொண்டவர்தான் திரு கு. சிவராமன் அவர்கள். சிறுதானிய உணவுகள் மீது நம் கவனத்தை திருப்பி அவர் அஞ்சரை பெட்டியை மீண்டும் அடுக்கலைக்குள் கொண்டு வந்தார். அவர்கள் இன்று நமக்கு வழங்க இருக்கிற இந்த சிறப்புரை நம்மை மேம்படுத்தும். அவரது எல்லா முயற்சிகள் எல்லாம் பயனளிக்கும் என்று புஷ்பலதா பள்ளி குழுமத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வை அனைவரும் கேட்டு பயன்பெற வேண்டுமாய் அன்போடு புஷ்பலதா பள்ளி குழுமத்தின் சார்பாக வேண்டுகிறேன். இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மத்திய கவுன்சில் சித்த ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு எங்களது புஷ்பலதா பள்ளி குழுமம் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. நன்றி. நன்றி ஐயா. We have with us Dr. G. Sivaraman, a man who has created a revolution in traditional food industry, and he has authored many books and has also received Best Writer Award from Ananda Vigadan in 2013 for his book Aaram Thinai. It's my pleasure to invite Dr. G. Sivaraman to deliver his talk on கரோனாவின் கடைசி காலமும் அதற்கான கரிசனங்களும் சித்த மருத்துவ பார்வையில். Please sir, the session is yours. Over to Dr. Sivaraman. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். ஒரு மிகச்சிறந்த மாலை பொழுது, அதுவும் ஒரு புஷ்பலதா பள்ளியில திருநெல்வேலியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற, திருநெல்வேலிக்கு ஒரு மகுடமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பள்ளியில எங்களுடைய ஆயுஷ் துறை சார்ந்து பேச ஒரு வாய்ப்பளித்தமைக்கு மதிப்பிற்குரிய இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பேராளுமை பேராசிரியை கனகவல்லி அம்மா மற்றும் இதற்கான தளம் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்ற புஷ்பலதா பள்ளியினுடைய தாளாளர்கள், முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு மிக மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். அதுவும் குறிப்பாக இன்றைய காலை பொழுதில், மதிய பொழுதிலிருந்து சற்று மன உளைச்சலோடு இருக்கக்கூடிய
ஒரு சூழல். நிச்சயமாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர்களையும் நிறைய பேர் ஓரத்தில் ஒரு வருத்தத்தோடு உட்கார்ந்து இருக்கலாம். நானும் அப்படியான ஒரு மனநிலையில் தான் மதியத்திலிருந்தே இருந்தேன். தம்பி நண்பர் யூஜின் அவர்கள் 4 மணிக்கு நாம் இணைய வேண்டும் என்று சொன்ன போது நான் மதியம் அந்த நேரத்தில் என்னால் முழுக்க என் கண்கள் எல்லாம் கண்ணீரில் தான் நிரம்பிக் கொண்டிருந்தது. நாம் ஒரு மிகப்பெரிய பேராளுமையை இழந்திருக்கிறோம். இந்த கரோனாவின் கடைசி காலம் என்று நான் ரொம்ப திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி கடந்த ஒரு 2-3 நிகழ்வுகள்ல சொல்லிட்டே வந்தேன், போகுது இந்த கரோனா அப்படின்னு. ஆனால் போகிற நேரத்தில் இப்படி ஒரு மாமனிதரை நாம் இன்றைக்கு இழந்திருக்கிறோம். இந்த இழப்பை எழுத முடியல, பேச முடியல. அந்த அளவுக்கு ஒரு வருத்தமான ஒரு சூழல். ஒரு 6 மணி போல் அவர் வீட்டுக்கு சென்று அந்த முகத்தை பார்த்து விட்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த போது ஒட்டுமொத்த சென்னையுமே இப்பொழுது அழுது கொண்டிருக்கிறது. வானம் இடியோடு இடித்து பெரும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே அந்த மழையிலோடு தான் வானமும் சேர்ந்து அழுது கொண்டிருப்பதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். இதை அவ்வளவு ஒரு வேதனையான ஒரு காலகட்டம் தான் இன்றைக்கு இங்கே. இந்த நேரத்தில் இப்படியான ஒரு இழப்பை கொடுத்த அந்த கரோனாவை பற்றி இன்னும் ஏதேனும் இழப்புகள் வந்துவிடக்கூடாது, இனி வரக்கூட காலத்துல இது மாதிரி ஒன்றும் நிகழக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு சில விஷயங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த ஆயுஷனுடைய துறையில் எங்களுடைய மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய எங்களுடைய ஒரு இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஒரு முன்னூட்டம் என்பதும் அதற்காகத்தான். உலகே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கவலையான ஒரு சூழல்ல நிறைய முன்னெடுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த பரவுதலை எப்படியெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்கிறது ஒரு பார்வை. இன்னொரு பார்வை, ஏதாவது ஒரு வேக்சின் மூலமாக இந்த ஒரு ஒட்டுமொத்த உலக மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு திரள் நோய்காப்பு அல்லது மந்தை நோய்காப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹெர்ட் இம்யூனிட்டியை கொடுத்து விட முடியாதா என்கிற நிலையில ஒரு ஆய்வு பெரிய அளவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவில உலகத்திலேயே மிக அதிகமான மரபு பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் உள்ள இந்த நாட்டுல இங்க இருக்கக்கூடிய ஆயுஷ் துறை, அதற்கான ஒரு அமைச்சகம், ஆயுர்வேதா, யோகா, சித்தா, யுனானி, சௌபாரிக்பா, நேச்சுரோபதி, இந்த துறைகளினுடைய அத்தனை துறைகளுக்குமான ஒரு கூட்டு அமைச்சகம் இந்த மரபு மருத்துவம் மூலமாக இந்த நோயை எதிர்கொள்வதற்கான நோய் எதிர்ப்பாற்றலை மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாதா? அதற்கு எதிர்கொள்வதற்கான உணவு பழக்க வழக்கத்தை, வாழ்வியல் ஒழுக்கத்தை நாம் கொடுக்கணுமே என்கிற அக்கறையில் தான் இது போன்ற பல நிகழ்வுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுல இந்த எனக்கு முன்னால் பேசிய ஆசிரியர் சபரிநாதன் சொன்ன மாதிரி ஆசிரியருக்கு இதை சொல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு முடிவு மிக மிக கவனமாக எடுக்கப்பட்ட எங்களுடைய மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய தலைவரும் அவர்களுடைய சகாக்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து எடுத்த முக்கிய முடிவு. கடந்த ஆண்டு கூட ஒரு சித்த மருத்துவ தினம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்ட போது கூட அதை கொண்டாடுவதற்கான தளம் குழந்தைகளிடமிருந்து துவங்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய டைரக்டர் ஜெனரல் அவர்கள் ஒரு முன்னெடுப்பை பள்ளி குழந்தைகள் மூலமாக ஒரு நோயற்ற வாழ்வை வாழ்வதற்கு சித்த மருத்துவ வாழ்வியலை கடைபிடிப்போன்னு ஒரு பெரிய ஒரு பிளட்ஜை ஒரு இன்டர்நேஷனலா ஒரு நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சித்தா டே ஒரு 10,000 குழந்தைகளை வைத்து நடத்தினார்கள். அதே போல இன்னைக்கு இந்த ஒரு கருத்தை யாரிடம் சொல்ல வேண்டும், ஒரு கருத்து எங்கே பகிரப்படுகிறது, எந்த மொழியில் பகிரப்படுகிறது, எந்த சூழலில் பகிரப்படுகிறது, யார் அதை கேட்கிறார்கள், அதை எங்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் ஒரு விஷயம் பெரிய நகர்வுகளை கொண்டு வரும். அப்படி இந்த சித்த மருத்துவத்துல நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆசிரியர்களிடம் சொல்லும் பொழுதுதான் ஒரு ஆசிரியனும் 50 மாணவர்கள், அந்த 50 மாணவர்களும் ஒரு 100 பெற்றோர்கள், அதுக்கப்புறம் ஒரு 200 குடும்பத்தார், அந்த 200 குடும்பத்தோரும் சேர்ந்து ஒரு 5000 மக்களிடம் ஒரு சொல், ஒரு ஆசிரியருடைய சொல் 5000 பேரை ஒரு அடுத்த 5 தினங்களில் எட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் என்கிறதை கணக்கிட்டுத்தான் ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக யோசித்து ஆசிரியர் சபரிநாதன் சொன்ன மாதிரி ஒரு மருத்துவனும் ஒரு ஆசிரியனும் ஒரு சமூகத்தை வழிநடத்துவதற்கு ஒரு மாபெரும் பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து இந்த விஷயம் எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மருத்துவன் என்பது சித்த மருத்துவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சித்த மருத்துவன்கிறது ஒரு நோயை பார்த்து மருந்து சீட்டு எழுதி கொடுக்கும் மருத்துவன் மட்டும் கிடையாது. அப்படியானவன் ஒரு சித்த மருத்துவனாக இருக்க முடியாது. சித்த மருத்துவன் என்றால் மருந்துகளுக்கான நோய்க்கான மருந்தை துல்லியமாக நோயை கணித்து கொடுப்பதோடு அந்த நோய்க்கான காரணத்தை அறிந்து அந்த காரணத்தை அவன் உடலிலும்
அந்த காரணத்தை கொடுக்கின்ற சமூகத்தில் இருந்தும் அந்த காரணத்தை கொடுக்கின்ற பிற காரணிகளையும் விளக்க வேண்டும் என்பதுதான் சித்த மருத்துவம் ஆதி காலத்தில் இருந்து வலியுறுத்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற விஷயம். அதனாலதான் நாங்க உணவை பற்றி பேசுகிறோம், ஒழுக்கங்களை பற்றி பேசுகிறோம், வாழ்வியலை பற்றி பேசுகிறோம், சூழலியலை பற்றி பேசுகிறோம் என்பதற்கு மிக அடித்தளமான காரணம் சித்த மருத்துவம் என்பது அப்படியாக பார்க்கப்பட்ட விஷயம். அதே போல்தான் ஆசிரியர். ஒரு ஆசிரியர் என்பவன் ஒரு மாணவனை 100க்கு 100 மதிப்பெண் எடுக்க வைப்பதோ, இல்ல நீட் ஜேஇ என்ற தேர்வுகளில் அவர்களை உள்நுழைப்பதோ, இல்ல ஒரு புலமைமிக்க மொழியால் பேச வைப்பதோ மட்டும் ஆசிரியனுடைய கடமை அல்ல. அப்படி அதையெல்லாம் தாண்டி அவன் ஒரு தனி மனிதனாக, ஒரு அறம் சார்ந்த மனிதனாக, இந்த சமூகத்தில் தான் நகர்ந்து வந்த இடத்தில் தான் பார்த்த வளர்ந்த மக்களுக்குரிய விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான உதவிகளை செய்யக்கூடிய ஒரு விசாலமான புரிதலுள்ள மனிதனை உருவாக்குவதுதான் ஒரு ஆசிரியனுடைய கடமை. ஒரு நல்ல ஆசிரியர் என்பவன் அப்படித்தான் எனக்கு மொழிகிறார். ஒவ்வொரு முறையும் என்னுடைய ஒரு உரைகளிலும் நான் என்னுடைய ஆசிரியர்களை ரொம்ப பெருமிதமாக நினைவு கூறுவேன். இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கூட்டம் நடந்தது. அந்த கூட்டத்தில் கேட்டபோது எனக்கு முதலில் வந்த சொல் மீசை கிரகோரி. கிரகோரி என்பவர் என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர். நான் பாளையங்கோட்டை புனித சவேரியார் மேல்நிலை பள்ளியில் படிக்கும் பொழுது 8ஆம் கிளாஸ், 9ஆம் கிளாஸ், 10ஆம் கிளாஸ் 3 வகுப்புகளிலும் எனக்கு தமிழாசிரியராக இருந்தவர் கிரகோரி சார். அவர் இல்லை என்றால் நான் இந்த இடத்தில் உங்கள் முன்னால் இல்லை. அந்த ஆசான் எனக்கு நீ எழுதும் போது கேளை ஏன் கொம்பு குறையுது, கொஞ்சம் நீளமா போடு, உன் மொழியில் என்ன இன்னும் உச்சரிப்பில் அழகாக வர வேண்டுமே என்று சொல்லிக் கொடுத்ததனால்தான் இன்றைக்கு தமிழ் என் நாவில் குடியிருக்கிறது. அப்படி ஒரு ஆசிரியர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. எங்களுடைய கல்லூரி ஆசிரியர்கள், என்னுடைய மூத்த மாணவர்கள், அவர்கள் எல்லாம் சித்த மருத்துவத்தை நீ இப்படி பார்க்க வேண்டும், ஒரு சமூகத்தை இப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக பள்ளி ஆசிரியர், கல்லூரி ஆசிரியர், என்னுடைய மூத்த மருத்துவர்கள் எல்லோரும் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் பல விஷயங்களை எனக்குள் விதைத்திருக்கிறது. அப்படித்தான் பல்வேறு மக்களும் இந்த சமூகத்தில் ஒரு நல்ல கருத்து எங்கு ஊன்றப்பட வேண்டும், எந்த நிலத்தில் ஒரு செடி ஊன்றப்படுகிறது என்கிறதை பொறுத்துத்தான் அதில் எவ்வளவு கனிகள் காய்க்கும், எத்தனை பறவைகளை கூடு கொடுக்கும், அதன் நிழலில் எத்தனை பேர் அமர்வார்கள், எல்லாமே அந்த நிலம் பொறுத்ததுதான். அப்படியான நிலமாக ஒரு புஷ்பலதா பள்ளி இன்றைக்கு ஒரு நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்வதற்கான ஒரு நிலமாக, தளமாக நாங்கள் இதை பார்க்கிறோம். அந்த வகையில இப்படியான நிகழ்வு அமைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நண்பர்களே, நாம் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட 7-8 மாத காலமாக ஒரு பதபதப்போடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற காலத்தினுடைய இறுதி கட்டத்திற்கு வந்து விட்டோம். நிச்சயமாக இன்று கூட ஒரு பேரிழப்பை சந்தித்திருக்கும் போது கூட எனக்கு உறுதியாக மனதில் சோர்வில்லை. நிச்சயமா இது இறுதி காலம்தான், ஒளிந்து விட போகிறது இந்த ஒரு ஓயாத கூச்சலும் இந்த பிரச்சனைகளும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கைகள் தான் இருக்கிறோம். என்ன காரணம் என்று எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு கணக்கீடுல எடுத்து பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-40% மக்கள் இந்த நோய் தொற்றை பெற்றிருக்க கூடும் என்று ஒரு அனுமானம் தெரிவிக்கிறது. அறிவியல் அனுமானம், சும்மா ஒரு கூச்சல் இல்ல. ஒரு சீரோ சர்வேலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பண்ணுவாங்க. ஒரு ரத்தத்துல எத்தனை நபர்களிடம் ஆன்டிபாடிஸ், இந்த வைரஸ்க்கு எதிரான ஆன்டிபாடி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வச்சு இவ்வளவு பேருக்கு இருக்கா, அப்ப இவ்வளவு மக்கள்கிட்ட இது ஏற்பட்டிருக்க கூடும்னு ஒரு அனுமானம் இருக்கும். அந்த வகையில பார்க்கும்போது 25%, 40%, 45% பல ஆய்வுகள் சொல்லி கொண்டு வருகிறார். எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு 35-40% பீப்புளுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கலாம். அப்படி பார்த்தால் இப்ப சென்னை எடுத்துக்கொண்டா 1 கோடி மக்கள்ல 40 லட்சம் பேருக்கு ஆல்ரெடி இது இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கிற வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. அப்போ ஒரு 60-70% அது தொற்று பெற்றக்கூடிய வாய்ப்பு வந்திருக்கப்போ அதுக்கப்புறம் அது பரவுதலுக்குரிய தன்மை, அதனுடைய பேத்தோஜெனிசிட்டி குறைஞ்சிரும். விருலன்ஸும், இந்த வைரஸினுடைய விருலன்ஸும் குறைவது போலத்தான் தெரிகிறது. பெருவாரியான மக்களுக்கு பார்க்கும்போது முன்பு மார்ச் மாதம், ஒரு பிப்ரவரி மாதத்துல இருந்த அந்த வைரஸினுடைய தீவிரம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் குறைந்திருக்கிறதோ, இல்லை என்றால் அவற்றை சரி செய்யக்கூடிய, கையாளக்கூடிய, பரிகரிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நம் மருத்துவ குழாமிற்கு பெருகி இருக்கிறதோ என்கிற விஷயம் எல்லாம் தெரிகிறது. இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து அவர்கள் கண்டறியக்கூடிய அந்த வேக்சின், அஸ்ட்ராஜெனிகா, ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் சொல்லக்கூடிய வேக்சின், அது பல கட்டங்களை தாண்டி வருகிறது. வெகு விரைவில் அந்த வேக்சின் மூலமாக ஒரு ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி கிடைத்துவிடும் என்கிற நம்பிக்கை மிக ஆழமாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் நமக்கு இதையெல்லாம் வைத்துத்தான் இது கரோனாவின் கடைசி காலம் என்று நம்ம சொல்றோம். ஓய போகிறது இந்த அலை, இது போக போகிறது என்று ஒரு சின்ன ஒரு அரவணைப்போடு நாம் இதை பார்க்கலாம் என்கிறது என்னுடைய பார்வை. அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்பொழுது இவை கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்கள் என்ன? கரோனா நமக்கு எதை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது? பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கு. இது வெறும் வலி, வேதனை, ஆற்றாமை, இழப்பு, இதையெல்லாம் தாண்டி இது கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற விஷயமும் மிகப்பெரிய விஷயம்.
இந்த கரோனாவுக்கு எல்லை இல்லை, எந்த இடத்துல வேணாலும் வரலாம். இனம் இல்லை, மதம் இல்லை, எல்லாவற்றையும் பொய்த்து போய்விட்டது. நீ எந்த மதமாகவும் இரு, எந்த இனமாகவும் இரு, எந்த எல்லை தாண்டியும் இரு, உன்னை தாக்குவதற்கான ஒரு சாத்தியம் இந்த கரோனாவுக்கு இருக்கிறது என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. நாம் எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. ஏன் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா, சமீபத்துல யுனைடெட் நேஷனுடைய என்விரான்மெண்டல் ஆக்ஷன் பாடிஸ் வந்து நிறைய அறிக்கைகள் கொடுத்திருக்காங்க. லான்செட் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறது. லான்செட் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பப்ளிகேஷன் வெளியே வந்திருக்கு. யுஎன்இபி ஒரு பெரிய பப்ளிகேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இனி இதுபோல் புதிய புதிய பேண்டமிக்ஸ், அதாவது உலக பேரிடர்கள் வருவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன. நாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். கரோனாவோடு முடிந்து விடக்கூடிய விஷயம் அல்ல, இது கடைசி காலம்தான். இனிமேல் இப்படியான பேரிடரே வராது என்று நாம் இருமாப்போடு இருந்து விட முடியாது. இரண்டாவது, இதற்காக வருகிற அந்த ஹெர்ட் இம்யூனிட்டியோ, இல்ல நமக்கு இப்போது கிடைத்திருக்கிற ஒரு ஹெர்ட் இம்யூனிட்டியோ, இல்ல புதிதாக இந்த வேக்சின் கொடுக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டியோ காலத்திற்கும் நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குமா என்று நம்மால் தெரியாது. அப்படின்னா நம்ம என்ன எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றால், இன்றைக்கு இதை கடக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற புதிய நுண்ணுயிரிகள் வரலாம் என்கிற ரொம்ப அறிவியல் ஆதாரபூர்வமான சாத்தியங்கள் நிறைய வர ஆரம்பித்திருக்கிறது. அப்படியானால் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஒரு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஆசிரியர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள், அந்த குழந்தை நாளைக்கு வருங்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாமனிதனாக வர வேண்டும் என்கிற ஒரு பார்வை இருக்கிற அதே நேரத்துல அந்த மாமனிதன் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை மிக மிக ஆழமாக நாம் அத்தனை பேரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே. அதற்கான கடமையும் மருத்துவனாகிய எனக்கும் ஆசிரியனாகிய உங்களுக்கும் இருக்கிறது. நான் மருந்து வந்தால், நோய் வந்தால் மருந்தை தீர்க்கக்கூடிய கடமையோ மட்டும் எனக்கு இல்லை. அதே மாதிரி நீங்க வெறுமன ஒரு மனிதனை ஒரு நெட்டுக்குத்தான வளர்ச்சியை கொண்டு போய் நிறுத்துவது மட்டும் உங்களுடைய கடமை அல்ல. அவன் பேரலா ஒரு வெர்டிகலா இல்லாம ஹரிசாண்டலாவும் ஒரு சிறந்த மனிதனாக, அந்த ஹரிசாண்டலா வர வேண்டிய பார்வையில அவன் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனாகவும் வரவேண்டிய, அவனை செதுக்க வேண்டிய கடமை பள்ளி ஆசிரியர்களாகிய உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே இருக்கிறது. அந்த வகையில நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்துல ஆயுஷ் என்கிற அமைப்பிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை சற்று கூர்மையாக நாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது. ஆயுஷ்ங்கிற ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு பல மருத்துவமனைகளில் இல்ல பல மருத்துவ துறைகளின் வெறும் கூட்டாக அதை பார்ப்பது ரொம்ப தவறான விஷயம். அது ஒரு கூட்டாக, ஒரு நிர்வாகத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு. ஆனால் அது ஒரு மாபெரும் பொக்கிஷங்கள், உலகின் வேறு எந்த நாடுகளிலும் இல்லாத, கிடைக்காத ஒரு பொக்கிஷங்கள் இந்த மருத்துவ முறைகள். இந்த மருத்துவ முறைகள்லாம் எப்படி உருவாகி இருக்கும்? நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு சொல்ல, பார்வதி தேவி நந்தி தேவருக்கு சொல்ல ஒரு கருத்து, ஒரு மித்தாலஜிக்கலா ஒரு சில கருத்துக்கள் இருக்கிறது. தன்வந்திரியிட்ட இருந்து வந்தது ஒரு கருத்து இருக்கு. இப்படி ஒரு கருத்துக்கள் அந்தந்த மருத்துவ துறை சார்ந்த மித்தாலஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஞ்சம் இருக்கு. ஆந்த்ரோபாலஜிக்கலா ஒரு சமூக மானுடவியலாக இது எப்படி உருவாகி இருக்கும் என்று பார்க்கும்போது பார்த்தா, இது ஒரு அறிவார்ந்த சமூகங்களின் தர்க்கத்தில் உருவான விஷயம் தான், ரொம்ப லாஜிக்கலா உள்ள விஷயம். ஒரு 3000, 2500, 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்றைக்கு அறிவார்ந்த மக்கள் எல்லோரும் தர்க்கம் செய்கின்றனர். இது எப்படி, இது ஏன் வந்துச்சு, இது ஏன் நடக்குது, ஏன், எதற்கு, எப்படி என்ற கேள்விகள்ல விளைந்த அன்றைக்கு இருந்த புரிதல்களை வைத்து கொண்டு வந்தவைதான் எல்லா தத்துவங்களும். தயானந்த சரஸ்வதி ஒரு விஷயம் சொல்லுவார், உங்களுடைய 5 விரல்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த 5 தத்துவங்கள், இந்த 5 தத்துவங்களை, இந்த கட்டை விரலை சாங்கிய தத்துவத்துக்கு சொல்லுவார், சுட்டு விரலை வேதாந்த கருத்துக்களுக்கு சொல்லுவாங்க, நடு விரலை மீமாம்சகத்துக்கு சொல்லுவாங்க, மோதிர விரலை நியாய கருத்துக்கு சொல்லுவார், 5வது இந்த சுண்டு விரலை ஓக கருத்துக்கு சொல்லுவாங்க. இந்த 5 தத்துவங்களையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த நாட்டினுடைய பல்வேறு பண்பாடுகள். சித்த மருத்துவத்திலும் இந்த 5 தத்துவங்களின் கருத்துக்களின் செறிவுகள் இருக்கிறது என்றால் எவ்வளவு பெரிய விஷயம். நாங்க சித்த மருத்துவம்னா அங்க இருந்த ஒரு காளிமார்க்கு எதிர இருக்க பாலாஸ்பத்திரியில கிடைக்கிற படிப்புன்னு தான் நாங்க முதல்ல நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இது வெறுமன பாளையங்கோட்டையில முருகன்புரிச்சிக்கு பின்னாடி விளைஞ்ச விஷயம் கிடையாது. இது 3000 வருஷமான தேடல், இங்கே செறிவு பெற்று அழகாக கட்டமைக்கப்பட்டு கட்டடங்களுக்குள் இருந்து கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எங்களுக்கு தெரியறதுக்கே கல்லூரியிலிருந்து வெளியே 10 வருடம் ஆனதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு. அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான தத்துவங்களினுடைய கலவை. இந்த தத்துவங்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா, உனக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கூறுகளும் உடம்புலயே இருக்குடா. வெளியில இருக்க ஆகாயம் உடம்புல இருக்கு, கீழே இருக்கிற மண்ணு உடம்புல இருக்கு, வெளியில சுத்துற காத்து உடம்புல இருக்கு,
வெளியில எரிகிற தீ உன்னோட உடம்புக்குள்ளும் அந்த தீ எரிகிறது. வெளியில் ஓடக்கூடிய ஆறும் கடலும் நதியும் உன்னுடலிலும் ஓடுகிறது என்கிற ஒரு புரிதல். வெளியில இருந்து பார்த்தா இது என்னப்பா இது, சும்மா ஏதோ மேடை பேச்சுக்கு ஏதோ பேசுற மாதிரி இருக்குன்னு தோணலாம். ஆனா மிக மிக ஆழமான கருத்துக்கள், இன்றைய நவீன அறிவியல் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் உள்ள கருத்துக்கள் அவை எல்லாம். அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம், அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே அறிந்துதான் பார்க்கும் போதே அப்படிங்கிற தத்துவத்துல தான் அது முழுக்க வருது. What is present in the macrocosm will present in your microcosm. Whatever influences the macrocosm will certainly influence your microcosm. இதுதான் அன்றைக்கு இருந்த புரிதல். இன்னைக்கு சொல்றாங்க climate change and health. எங்க இருக்கு climate change and health? அதுதான் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம். climate change அப்படிங்கிற வெளியில நடக்கக்கூடிய காலத்தில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமே உன் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் என்று ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி லான்செட்ல ஒரு பப்ளிகேஷன் வருது. நான் பார்க்கிறேன் 3000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி எங்க ஆள் பாடின பாட்டினுடைய ஒரு விசாலமான ஒரு நுட்பமான ஒரு அறிவியல் புரிதல் தான் இந்த பாடலினுடைய இன்னொரு வடிவம் தான் கிளைமேட் சேஞ்ச். நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே. இந்த கரிசனங்கள் என்று ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கேன், கடைசி காலத்தின் கரிசனங்கள். கடைசி காலத்தின் கரிசனங்கள் என்று நான் சொல்ல போது வெறும் ஒரு ரெசிபி இல்ல. காலையில இதை சாப்பிடுங்க, மத்தியானம் இதை சாப்பிடுங்க, ராத்திரி இதை சாப்பிடுங்க, நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கலாம் அப்படி பேசி இருக்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு நான் அப்படி பேச போவதில்லை. அப்படி மட்டும் இருக்கிறது நம்முடைய கடமை இல்லை. நாம் அப்படி இருந்ததுனாலே பல பிரச்சனைகளை பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் இருக்கிறது, ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக் அப்படிம்பாங்க. எல்லாத்தையும் மனிதனை மையப்படுத்தி, இந்த மனிதன் நல்லா இருக்கணும், நான் நல்லா இருக்கணும், நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும், எனக்கு நல்ல குளிர்ந்த காத்து அடிக்கணும், நான் நல்ல சட்டை போடணும், என் சாப்பாடெல்லாம் ரொம்ப சத்தானதா இருக்கணும், எனக்கு எல்லா குதூகலங்களும் கிடைக்கணும், எல்லா கழிப்பும் எனக்கு கிடைக்கணும் என்று எல்லாம் நான் 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 இந்த மனிதனுக்கு என நினைத்து மனிதனை மையப்படுத்தினதுல என் தரைக்கடியில் இருக்கக்கூடிய மண்புழுவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உணவு போச்சு. என் செடி, எனக்கு நிழல் கொடுத்த செடியினுடைய வேர் முடிச்சுகள்ல இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளுக்கான உணவுகள் போயிடுச்சு. அந்த செடியில் உட்கார்ந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தேன் செடிக்கு கிடைக்க வேண்டிய பூக்களின் தேன்கள் கிடைக்காமல் போச்சு. அந்த செடிகளுக்கும் அந்த இலைகளுக்கும் ஒன்றுக்கும், அவற்றை நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு உயிரிக்கும் உணவளிக்காமல், உறங்க இடமடைக்காமல், அவை குதூகலமாக திரிவதற்கான களம் அமைக்காமல், அவை காதலித்து அவை வாழ்வியலில் சிறந்து விளங்காமல் இருப்பதற்கான எந்த விஷயத்தையும் கொடுக்காமல், நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும், இந்த மனிதன் மட்டும் நல்லா இருக்கணும், எனக்கு நல்லா இருக்கணும், நான் ஆடிட்டர் ஆகணும், நான் பெரிய டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும், எல்லாம் நான் நினைத்ததனுடைய விளைவுதான் இது மாதிரியான கரோனா. புரியல, இதுக்கும் கரோனாவுக்கு என்ன சம்பந்தம்? கரோனா ஏதோ லேப்ல இருந்து கசிஞ்சு வந்துருச்சுக்காங்க, பயோ வார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லைன்னா வேற எங்கேயோ ஒரு ஆய்வு செய்யும் போது பிழையாக நடந்தது, இல்ல எறும்பு திண்ணியினுடைய எச்சியிலிருந்து வந்ததுலாம் சொல்றாங்க, பழந்திண்ணி வௌவாலினுடைய எச்சிலும், இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும். என்ன அதிலிருந்து வந்தாலும் அது எல்லாம் மனிதன் செய்த பிழையினால்தான். இந்தோனேஷியா காடுகளுக்குள்ள நிறைய பழந்திண்ணி வௌவால் இருக்கு. இந்தோனேஷியா காடுகளை எரிச்சு அதுல மைனிங் பண்ணணும்னு மனுஷன் போறான். காடு எரியும் போது அங்க உள்ள அந்த காட்டுல இருந்த பழந்திண்ணி வௌவால்லாம் தன்னுடைய இருப்பிடம் எரிகிறது என்று எவ்வளவு பதை. உங்க வீடு என் வீடு எரியுதுன்னு வச்சுப்போம், உங்க வீடு என் வீடு திடீர்னு திடீர் பிடிச்சி எரியுது. நம்ம மனசு எப்படி பதவதைச்சு எறும்பு திண்ணிக்கு ஏற்பட்ட அழுத்தம், அதற்கு மனிதன் கொடுத்த அழுத்தம், அந்த உடலோடு அந்த உயிரோடு நாம் விளையாடிய வன்முறை பாறைகள் இருக்கும். அங்க பச்சையாக வருகிறது என்றால் அங்க 0 டிகிரி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். 0 டிகிரி வந்துச்சுன்னா அங்க ஏராளமான டன்னாக பல மில்லியன் டன் பாறைகள் உருகும். அங்க பல மில்லியன் பாறைகள் உருகுச்சுன்னா திருச்செந்தூர்ல தண்ணி உள்ள வந்துடும், தூத்துக்குடியில இருந்து தண்ணி உள்ள வந்துடும், திருநெல்வேலி வரை கூட வரலாம், அடையாறு தண்ணி வந்துடும், மயிலாப்பூர் தண்ணி வந்துடும், திருப்பள்ளிக்கேணிக்குள்ள தண்ணி வந்துடும்.
பெருங்கடல்கள் உயரும் போது இது மாதிரி குட்டி குட்டி தீவுகள், செஷல்ஸ்ல பாதி தீவு இருக்காது, நியூசிலாந்துல குட்டி குட்டி தீவு காணாம போயிடும், லட்சத்தீவு 1000 தீவுகள் ஆகும். இப்படியான சூழலில் நடக்கக்கூடிய வன்முறைகள் தான் இப்படியான புதிய புதிய பிரச்சனைகளை உருவாக்குறது. அப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், எங்கள் வள்ளுவ ஆசான், நம் வள்ளுவ ஆசான் சொன்ன விஷயம் தான் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் தான் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. நானும் நல்லா இருக்கணும், இந்த பக்கத்துல திரிகிற பட்டாம்பூச்சி நல்லா இருக்கணும், என் மரத்தில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு புறாவோ காகமோ அது நல்லா இருக்கணும். அவை எல்லாம் நல்லா இருந்ததுன்னா தான் நாம் எல்லோரும் நலமாக இருக்க முடியும். அப்படியான ஒரு புரிதலை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நம் சமூகம் சொன்னது. அந்த 2000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி நம் சமூகம் சொன்னவற்றில் உள்ள பிற விஷயங்கள் தான் எங்களுடைய இந்த சித்த மருத்துவம் மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள். அந்த மருத்துவத்துல நிறைய கருத்துக்கள் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு, நிறைய கோர்க்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு பெரிய கண்ணி, ஒரு பெரிய செயின், கழுத்துல போடுற செயின்ல கண்ணி கண்ணியாக இருக்கிறது இல்லப்பா, அந்த மாதிரி கண்ணிகள் ஒவ்வொன்றும் கோர்க்கப்பட்டது ஒரு காலகட்டத்துல. சங்க இலக்கியத்துல சொன்ன அடிசில் கும்மாயம் இன்னைக்கு சோறுல வச்சு நம்ம சாப்பிடல. ஆனா அன்னைக்கு அங்க கும்மாயம்னு ஒரு போட்ட விஷயம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல ஆழ்வார்த்தீங்கல கும்மியானம்னு ஒண்ணு செய்யறாங்க. எனக்கே ஒரு 5-6 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் தெரியும் கும்மியானம்னு ஒரு பொருள் இங்கே செய்யறாங்க. அதே மாதிரி பருப்பு போச்சு, பாசி பருப்பு போச்சு, வெள்ளத்தை வச்சு பண்றாங்கிறது தெரிஞ்சது. அப்போ கும்மாயம் என்கிற சொல்லுக்கும் கும்மியானம்ங்கிற சொல்லுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா? எப்படி ஏற்பட்டுச்சு? அது பழைய மரபினுடைய நீட்சி. கும்மாயம்ங்கிறது பாசிப்பருப்பை வந்து ஒரு பருப்பு சோறாக இருந்த விஷயம்தான். இது கும்மியானம்னு மருவி இருக்கலாம், வேறு சில பொருட்கள் சேர்ந்திருக்கலாம். சாம்பார் நம்ம கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இல்ல. மராட்டி மன்னர் சரபோஜி மன்னர் வந்து மகாராஷ்டிரால இருந்து இங்க வரும்போது அவர்கள் சமையற்கலைகள் கொண்டு வந்தது. இந்தோனேஷியத்தினுடைய சமையற்கலைஞர்கள் இங்க இருக்கிற பல்லவ மன்னன் போய் அங்க பொண்ணு எடுத்தான், இந்தோனேஷியால பொண்ணு எடுத்துட்டு இங்க வரும்போது அவர்கள் கொண்டு வந்ததுதான் இட்லி. நம்ம கிட்ட இட்லி இல்லையா அப்போ அப்படின்னு கேட்டா நம்ம கிட்ட இட்லி மாதிரியான பிற விஷயங்கள் இருந்துச்சு. அதை ஒரு வடிவத்திற்கு கொண்டு வந்தது அது 13ஆம் நூற்றாண்டுல ஏற்பட்டது. காலகாலமாக இப்படி உணவு கலாச்சாரம் பல நல்ல விஷயங்களை கோர்த்து கொடுத்தது எல்லாம் என்னன்னா, என் சக மனிதன் நலமாக இருக்கணும், இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நான் நல்லா இருக்கிறேன், இதெல்லாம் நீயும் சாப்பிடுன்னு அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர்கள் கடத்தி இருக்கிறார்கள். நிறைய நல்ல விஷயங்கள். ஆயுஷ் துறை திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு மரபிலையும் மிகப்பெரிய அனுபவ கோர்வை இருக்கு. அந்த அனுபவ கோர்வைகளை அறிவியல் கண்களோடு பார்த்து, அந்த அறிவியல் கண்களோடு பார்த்து அதுல ஏதாவது தூசி பிறழ்வு இருந்தா அதை தட்டிட்டு அந்த அனுபவங்களை எடுத்து ஆள வேண்டும் என்பதுதான் சித்த மருத்துவத்தினுடைய இன்றைய நாங்க ஒரு ஆராய்ச்சியாக, ஒரு நிறுவனமயமாக, ஒரு கல்விமயமாக இருக்கப்பட்டிருக்கிற சித்த மருத்துவ துறையை பார்க்கக்கூடிய பார்வை. அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய தமிழ் மருத்துவ முறையிலையும் தமிழர் உணவு முறைகளையும் ஏராளமான காப்பு விஷயங்கள் இருக்கு. நாம் எல்லாம் வேக்சினை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேக்சின் வரட்டும், வேக்சின் வந்து நம்மளை காப்பாற்றட்டும், இன்னொரு வருஷம் 2 வருஷம் வராம இருக்கிறது தான் பெரிய விஷயம். ஆனா அது மாதிரி எத்தனை விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு காப்பாக நமக்கு முன்னால் எவ்வளவு விஷயம் இருந்திருக்கு, நம் பழக்கத்துல இருக்கு. அதையே நாம் தொலைக்க வேண்டும். அதை தொலைத்து விட்டு நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே மேநாட்டிலிருந்து ஏதாவது வரும்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கணும். நண்பர்களே, நம்மிடம் ஏராளமான காப்பு விஷயங்கள் நிறைய இருந்தன. நோய் காப்பு என்பது காலகாலமாக நம்மிடம் பழக்க வழக்கமாகவே இருந்த விஷயமா இருக்கு. ஒரு குழந்தைக்கு, விளையாடுற குழந்தைக்கு கையில வந்து வசம்பு கட்டைகளால வந்து ஒரு சின்ன கையில ஒரு வளவி போடுவாங்க, வசம்பு வளவின்னு பேரு. அந்த வளவியை வந்து அந்த குழந்தை பல்லு உரும்போது கை கடிச்சுட்டே இருக்கு. போர்மாந்த கட்டை என்று ஒரு கட்டை, கியாப்பை தமிழறிஞர் கியாப்பை விஸ்வநாதம் எழுதுறாரு. போர்மாந்த கட்டை என்று திருச்சி பகுதிகளில் அதுலயே வந்து இந்த திருப்பாச்சி பொம்மை மாதிரி செஞ்சு விளையாடுவாங்க, குழந்தைக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன் அந்த போர்மாந்த பேரே போர்மாந்த கட்டை? அப்போ போர்மாந்தம்ங்கிறது எங்க இதுல மாந்தத்துல ஒரு வகை. குழந்தைக்கு மாந்த பருவத்துல ஒரு கழித்தல், ஒரு மாதிரி கழிச்சலும், வயிறுல வந்து ஜெரிமனம் இல்லாத ஒரு தன்மை இருக்கும்போது அந்த குழந்தை அந்த கட்டையை பிடிச்சி விளையாண்டுச்சுன்னா அப்போ அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாறுல அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஜீரணங்கள் சரியாகி, அந்த ஜீரணம் சரியாகும் போது அதை நல்லா சாப்பிட்டு அதனுடைய எதிர்பார்த்தல் நலமாக இருக்கும் என்று ஒரு பழக்கம் வைத்திருக்கிறார். குழந்தை பிறந்த உடனே, குழந்தை பிறந்த 3ஆம் நாள் 4ஆம் நாள் தாய்ப்பாலோடு உரைத்து கொடுப்பதற்கு உரை மருந்து என்று ஒரு மருந்து எங்களுடைய சித்த மருத்துவம் நோய் காப்பாக சொன்ன ஒரு முக்கியமான மருந்து. பல காலமாக அவருக்கு அந்த உர மருந்தை வந்து தாய்ப்பாலை கொஞ்சம் எடுத்து உர மருந்து 2 இழப்பு இழைச்சிக்கோ, பிள்ளை வளர வளர ஒரு 4-5 இழப்பு இலை, அது கொஞ்சம் 3-4 மாசம் 5 மாசம் ஆச்சுன்னா அந்த மருந்துல கொஞ்சம் உடைச்சு அதை தாய்ப்பால்ல கலந்து கொடு அப்படின்னு சொன்னது ஒரு சித்த மருத்துவத்தினுடைய ஒரு பண்பாட்டு விழுமிய மருந்து. வெட்டியா நம்ம அப்படியே நேரடியாக பார்த்தோம், தட்டையாக பார்த்தோம்னு வைங்களேன், இதுல எல்லாம் என்ன இருக்க போகுது? இதெல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தவிர ஒன்னும் கொடுக்க கூடாதுன்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லியிருக்கு. தண்ணியே கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான். இது எதற்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் தட்டையாக பார்க்கும்போது. ஆனால் கொஞ்சம் நுட்பமாக பார்க்கும்போது, ஆமா,
தண்ணியே கொடுக்க கூடாது, ஆனா சில டிராப்ஸ் கொடுக்குறோமே நவீன மருத்துவத்துல, விட்டமின் ஏ டிராப்ஸ், விட்டமின் டி டிராப்ஸ், A to D, A to Z அப்படிலாம் ஒரு டிராப்ஸ் கொடுக்கமே. அது மாதிரி அன்னைக்கு இதை யோசித்திருப்பார்களோ என்று யோசிச்சு பார்த்தா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு உரை மருந்துடைய ஒரு கூறுகளையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுல மாசிக்கா இருக்கு, கடுக்கா இருக்கு, சுக்கு இருக்கு, பேர் சொல்லாதுங்கிற வசம்பு இருக்கிறது, அக்ரஹாரம் இருக்கிறது, அதிமதுரம் இருக்கிறது. இவற்றையெல்லாம் வச்சு அந்த குச்சி வச்சிருக்காங்க. அதுல ஒரு விஷயமும் ஒரு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை உயர்த்துவதற்கும் குடலில் இருக்கக்கூடிய நல்லது செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை சீராக வைத்துக் கொள்வதற்கும் ப்ரீபயோட்டிக் ப்ரோபயோட்டிக் நமக்கு தெரியும். ப்ரோபயோட்டிக்ங்கிறது வந்து மோர் மாதிரி லாக்டோபாசிலஸ் கொடுக்கறதுக்காக கொடுக்கிறது ப்ரோபயோட்டிக். ப்ரீபயோட்டிக்ங்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களுக்கு ஒரு ஃபீடர் மாதிரியான விஷயங்களை கோர்த்து செய்திருக்கிறார்கள். இன்றைய அறிவியல் மிக மிக வலிமையாக பார்க்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த ப்ரீபயோட்டிக் அண்ட் ப்ரோபயோட்டிக் கட் பயாலஜில நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த குழந்தை வந்து பிற்காலத்துல நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு ஆட்டிசத்துக்கு கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பல நாட்கள் வந்து ஆட்டிசத்துக்கு என்ன காரணம் என்று விழித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது ஒரு ட்ராக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஒரு தாய் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்து முதல் 7-8 மாசத்துல அதுக்கு வயிற்றுக்குள்ள போகக்கூடிய நல்லது செய்யக்கூடிய பல பாக்டீரியாக்கள் வைரஸ்களுக்கும் இந்த ஆட்டிச நோய்க்கான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருப்பதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? ரொம்ப ஒரு சின்ன அழகான ஒரு ஆய்வு. அந்த ஆய்வு நடந்தது. அந்த விஷயத்த கேட்டாலே அவ்வளவு ஒரு இப்படியெல்லாம் வருமா அப்படின்னு தோணும். உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வரலாறு தான், ஒரு அறிவியல் ஆய்வு. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தெரியும், ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கூட வந்து, லங் அண்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்துருச்சு, லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தெரியுது. ஒருவேளை ஒரு ஈரல் பழுதடைஞ்சு போச்சுன்னா இறந்து போன ஒருத்தர் இருந்து ஒரு சிறு துண்டு ஈரலை எடுக்கலாம், இல்ல உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அவருடைய உறவினர் இருந்து அவருடைய நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஈரலின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து மாற்று செய்து அவரை வந்து நல்லா காப்பாத்திடுறாங்க. அறிவியலுடைய மிகப்பெரிய உச்சம் அது. அதே மாதிரி குடல்ல நல்லது செய்யற பாக்டீரியாக்கள்லாம் இழந்து வரக்கூடிய சில குடல் நோய்கள், அல்சரேட்டிவ் கோலைட்டிஸ், இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம், இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ், கிரான்ஸ் டிசீஸ், இப்படிலாம் படிக்கக்கூடியதெல்லாம் நிறைய குடல்ல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவை இழக்கிறோம். அந்த குடல்ல இருக்க பாக்டீரியா வைரஸை எப்படி கொண்டு வந்து உள்ள சேர்க்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சப்ப ஒரு அரிய விஞ்ஞானி யோசிச்சார், எங்கடா இந்த பாக்டீரியா எல்லாம் கிடைக்கும்னு பார்த்தா மனித மலத்தில் அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் இருக்கு. ஃபீசிஸ்ல ஒரு மலம் கழிக்கப்பட்டு அந்த மலம் வந்து உடனடியாக மண்ணோடு மக்குகிறது என்றால் அதுக்கான காரணம் அந்த மலத்தில் இருக்கக்கூடிய நம் குடலில் இருந்த பாக்டீரியாக்களினுடைய குவியல் தான் மண்ணோடு சேர்ந்து மக்க வைக்கிறது. அப்போ அந்த மலத்துல ஏகப்பட்ட பாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா, அதை கொண்டு போய் வயிற்றுக்குள்ள திரும்ப வச்சா கரெக்டா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சா எப்படிதான் வைக்கிறது. அப்போ ஒரு ஆய்வு நடந்தது. எப்படி நடந்தது? ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான மனிதனுடைய மலத்தை எடுத்து, ஃபீசிஸை எடுத்து, இது மாதிரி நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய குடலுக்குள்ள இந்த மலத்தை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க. அதுக்கு பேரு ஃபீக்கல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். இந்த ஃபீஸை கொண்டு போய் இங்க உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே நல்ல பாக்டீரியாஸ் நல்ல வந்து அந்த நோய் இருக்கக்கூடிய அந்த குடல் சார்ந்த நோய்கள்லாம் தீருது. கூடுதலா ஒரு எஃபெக்ட் வருது. என்ன எஃபெக்ட் வருதுன்னா, எந்த மனிதரிடமிருந்து இரவலாக அவருடைய மலத்தை பெற்று இந்த குடலுக்குள்ள வச்சாரோ அந்த மனிதருடைய இன்டெலெக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த், அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மனிதருக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா மலத்தை தானே கொண்டு போய் வச்சோம், மூளையை ஒண்ணும் கொண்டு போய் வைக்கலையே, மலத்தை கொண்டு வச்சோம். ஆனா இவன் அவனை மாதிரியே யோசிக்கிறான், அவனை மாதிரியே பேசுறான்னு வச்சு அப்பதான் அறிவியல் கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த குடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் வைரஸ்ல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய மெசஞ்சர் RNA அது உருவாக்கக்கூடிய புரதங்கள் பிளட் பிரெயின் பேரியரை தாண்டி மூளையில் இருக்கக்கூடிய சுரக்கக்கூடிய புரதங்களோடு உரையாடுகிறது என்கிற ஆய்வை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒட்டுமொத்தமாக ஆட்டிசத்துல வந்து ஆய்வுல வந்து பெரிய அளவுல முன்னெடுப்பு நடக்குது. அப்போ கட் பயோம் சரியாக வைத்துக் கொண்டால் பல நோய்களை வெல்லலாம். 86-87 தான் பஷ்மலதா ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா நான் +2 முடிச்சு வெளியே வரும்போது அங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நாங்க அப்பதான் சித்த மருத்துவ கல்லூரிக்கு வரோம். அப்ப நாங்க 86-87 சித்த மருத்துவ கல்லூரிக்கு எல்லாம் வந்தப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ப்ரோபயோட்டிக்னா அது சீரணத்துக்கு நல்லது, மோர் குடிச்சா டைஜஷன் நல்லது. அப்ப நீங்க எல்லாம் உங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல புரிந்து கொண்ட விஷயம் என்னன்னா, இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ங்கிறது ஜீரணத்துக்கு நல்லது என்று தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ங்கிறது ஜீரணத்தை தாண்டி நம்முடைய மெட்டபாலிக் டிசீஸ் பலவற்றிற்கு நல்லது, இன்டெலிஜென்ஸுக்கு நல்லது, எல்லாத்தையும் தாண்டி நோய் எதிர்ப்பாற்றலுக்கு நல்லது என்பதை கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னா, அந்த வைரஸ்க்கு எதிரான டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னா, பல நோய்களை எதிர்கொள்வதற்கான எதிர்ப்பாற்றல் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் குடலில் சில பாக்டீரியாக்கள் வைரஸ்களை
நன்றாக பாதுகாப்பாக குடிவைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். அப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பாற்றல் நலமாக இருக்க வேண்டும், ஒட்டுமொத்த எதிர்ப்பாற்றல் நலமாக இருக்கணும்னா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் நலமாக இருக்கணும். எப்படி? நம்ம உடல்ல இன்னேட் இம்யூன் சிஸ்டம்னு இருக்கு, இன்னொன்னு அக்யூட் இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கு. இந்த இன்னேட்ங்கிறது நம்ம உடல்ல இறைவனே நமக்கு கொடுத்த, இயற்கை கொடுத்த ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம். அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு உதவுவதற்காக மண்ணீரல் இருக்கு, தைமஸ் இருக்கு, போன் மேரோ இருக்கு, வெள்ளணுக்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் எப்படி டிஃபென்ஸுக்கு ரெடியா இருக்கிறது. அக்யூட் இம்யூன்னா உள்ள வரக்கூடிய ஒரு நச்சு, ஒரு பாக்டீரியா, ஒரு வைரஸ், இல்லைன்னா ஒரு நச்சு காத்து, ஒரு நச்சு புரதம், ஒரு மகரந்தத்தூள் ஏதாவது உள்ள போய் அவனுக்கு நம்ம உடலுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத, உடல் பழகாத, ஒருவேளை பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியுமோங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னா அதை வெல்வதற்காக அதை விழுங்கணுமா, அதை உடைக்கணுமா, அதை தர வேண்டுமா என்பதற்காக செய்யறதுதான் ஒரு அக்யூட் இம்யூன் சிஸ்டம். இந்த ரெண்டு இம்யூனியன் நல்லா வைத்துக் கொள்ளணும்னா உன் குடல்ல இருக்கக்கூடிய பத்திரமா பார்த்துக்கணும், உன் குடல்ல இருக்கக்கூடிய வைரஸ் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். இதைத்தான் நாங்கள் எங்கள் சித்த மருத்துவத்துல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, பித்த வன்னியாய் காத்து, வாதமாய் படைக்கிறோம், பித்த வன்னியாய் காக்கணும். நாங்க இந்த பித்தம் என்கிற சொல் ஒரு மிகப்பெரிய சொல். பித்தம்னா நிறைய பேர் பயில் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. பித்தம்னா அதானே சார், பயில் தானே, இந்த காலையில பச்சையா வாங்கி வருமே அப்படிப்பாங்க. அது கிடையாது. பித்தம் என்பது அதுவும் அடக்கியது. அந்த பயிலுக்கும் அது பித்தம் தான். ஆனா நம்ம எண்ணத்திலும் பித்தம் இருக்கு, பார்வையில பித்தம் இருக்கு, நம்மளுடைய கோபத்தில் பித்தம் இருக்கிறது, நம் மகிழ்ச்சியில பித்தம் இருக்கிறது, நம் காதலில் பித்தம் இருக்கிறது, நம் சாப்பாட்டில், நம் ஜீரணத்தில், நம்முடைய அத்தனை விஷயத்திலும் பித்தம் இருக்கு. அவ்வளவு பெரிய விஷயம் பித்தம். அந்த பித்தம் மிக வலுவாக இருந்ததுன்னா உடல்ல இந்த மாதிரி தொற்று நோயா இருந்தாலும் சரி, தொற்றாத நோயா இருந்தாலும் சரி, அதை பாதுகாப்பதற்கு பித்தம் சீராக வைத்திருக்கணும். அதுதான் பித்த வன்னியாய் காத்து. வன்னினா தீ. தீ நல்லா இருக்கணும், ஒரு இயல்பா இருக்கணும். ரொம்ப தரதரன்னு எரிஞ்சுன்னா எரிச்சிரும், கருப்பிடும். அப்படியும் இருக்கக்கூடாது. சுத்தமா எரியல, மந்தமா எரிஞ்சுன்னா சூடாகாது உடல். உடல் சூடா வெம்மையா இருக்கணும். குளிர்ந்து போச்சுன்னா உடம்பு சில்லுன்னு இருக்க அப்படின்னா ஜன்னி கண்டுருச்சா, சில்லுன்னு இருக்கா, பித்தம் அடங்கி போய் பேசாதே போய்விடும் நான் சித்தர். அப்போ உடல் குளிர்ந்துடக்கூடாது. குளிராமல் பாதுகாத்து ஒரு இயல்பான, ரொம்ப தீவிர வெப்பமும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப எரியலையான்னு தெரியாத அளவுக்கு எரியவும் கூடாது. இயல்பான சீரான பித்தம் வைத்துக் கொள்வதற்கான முன்னெடுப்புகள் நமக்கு வேணும். அந்த பித்தத்தை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது, அதுதான் இந்த எதிர்பார்த்தலுக்கான அடிப்படையான விஷயம். பித்தத்தை சீராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில தான் கபசுர கஷாயமே இன்னைக்கு வந்துச்சு. கபசுர குடிநீரை இந்த மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் உள்ள மூத்த சித்த மருத்துவர்கள் பல பேர் சேர்ந்து அதை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குறாங்க. எப்படி கொடுக்குறாங்க? ஐயா, இந்த கபசுர கஷாயம் என்கிற விஷயம் கரோனா நோய் உள்ள வரும்போது நம்ம அதை காப்பாற்றுவதற்கான பித்தத்தை சீராக வைத்திருக்கோம். நிறைய நவீன மருத்துவர்கள் கேள்வியா கேட்டாங்க, என்னப்பா அது வேக்சினா? வேக்சின் இல்ல. இது எப்படி? இந்த பொருள், இந்த கபசுர கஷாயம்ங்கிறது ஒரு 15 மூலிகைகளால் ஆனது. இதில் உள்ள ஒரு மூலிகைகளும் நம்ம அதனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் உள்ள போகும்போது நம் உடலினுடைய பித்தம் லேசா கூடி சீராக வைத்திருக்கும் போது நெஞ்சில் கபத்தன்மை சேராமல் பார்த்து கொள்ளும் முதல் விஷயம், நுரையீரல்ல கபம் கட்டாம பார்த்து கொள்ளும் முதல் விஷயம், ரத்தம் உறையிறத கொஞ்சம் தடுக்கும், வைரஸ் பெருகிறத தடுக்கும், எதிர்ப்பாற்றலை கூட்டும். இதற்கான தரவுகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அனுமானிச்சு இதை தேர்ந்தெடுத்தாங்க. 4 மாதங்களுக்கு முன்னாடி அனுமானித்து சொன்ன விஷயத்த இன்னைக்கு இதே மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனங்கள், மூத்த சித்த மருத்துவர்கள் தமிழ்நாடு எல்லாம் இருக்கிறவங்க, தமிழ்நாடு முழுக்க 29 கோவிட் சித்த மருத்துவ மையங்கள் வச்சு இந்த கஷாயம் எப்படி பணியாற்றுகிறது என்பதை ஆய்வு பூர்வமாக இன்னைக்கு நிரூபிச்சு தரவுகளை தயார் செஞ்சாங்க. எப்படி வைரஸை குறைக்குது, எப்படி எதிர்ப்பாற்றலை கூட்டுகிறது. உங்களுடைய பாளையங்கோட்டையில அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரியும் பாளையங்கோட்டை அரசினர் மருத்துவக் கல்லூரி, நவீன மருத்துவக் கல்லூரியும் இணைந்து ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க. அவர்களும் வெளியிடுறாங்க. நிச்சயமா கபசுர கஷாயம் நல்லா வேலை செய்து இத்தனை நோயாளிகளுக்கு எதிர்ப்பாற்றல் கூடி அவர்கள் இவ்வளவு தூரம் நெகட்டிவா இருக்காங்க. அதிமதுர மாத்திரை வேலை செய்கிறது, ஆடாதோட வேலை செய்கிறதுங்கிற மாதிரி ஆய்வுகள் வருது. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி 4 நாட்களுக்கு முன்னாடி நாடாளுமன்றத்துல மத்திய நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சொல்றாரு, 9 விதமான இலக்குகளை கொண்டு இவங்க இத்தனை விஷயங்களை கபசுர குடிநீர் செய்திருக்கிறது என்று கொடுத்திருக்கிறாங்க. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, கபசுர குடிநீர் ஒரு சமுத்திரத்தில் ஒரு துளி, ஒரு டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க்னு சொல்லலாம். ஒரு மாபெரும் ஒரு சொத்து இந்த சித்த மருத்துவத்துக்குள்ள இருக்கு. நாம் அத்தனை பேரும் அவற்றை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சியில இருக்கணும். முதல் விஷயம், நம்மளவில் எப்படி பார்த்துக் கொள்வது. நான் ஒரு சாமானியன், நான் ஒரு மருத்துவன் இல்லை, நான் வீட்டுல இருக்கேன். என்னை நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள உங்களுடைய மருத்துவத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பார்த்தோம்னா, முதல் விஷயம்,
காலையில எல்லாரும் காஃபி டீ குடிக்கிறோம். அது ஏதோ 200-300 வருஷம் முன்னாடி இருந்த பழக்கம் காஃபி டீன்னு வந்துச்சு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த காபியும் தேநீரும் வருவதற்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னு பார்த்தா பல பானங்களை அருந்தக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கு. கரிசலாங்கண்ணிய கஷாயமா போட்டு குடிச்சிருக்காங்க, முசுமுசுக்கையை கஷாயமா போட்டு குடிச்சிருக்காங்க, நெல்லிக்காயை கஷாயமாக குடிச்சிருக்காங்க, இளவேம்பை குடிச்சிருக்கிறாங்க, இஞ்சியை குடிச்சிருக்காங்க, ஆவாரையை குடித்திருக்கிறாங்க. நெல்லை மாநிலத்துல நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அவ்வளவு தூரம் இந்த பானங்கள் எல்லாம் ஒரு கஷாயமாக நம்ம குடிச்சு பழகின விஷயம். ஆனா அவருக்கு எல்லாம் இழந்துட்டோம், அந்த பழக்க வழக்கத்தை பூரா இழந்துட்டோம். இந்த காலகட்டத்தில் நாம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்ன தெரியுமா? இனிமேல் கேமு காப்பின்னு போடுவாங்க, கிமு கிபிலாம் மறந்தாச்சு. இனிமேல் கரோனாவுக்கு முன் கரோனாவுக்கு பின் அப்படின்னு. கரோனாவுக்கு பிந்தைய காலத்துல நம்ம வீட்டு அடுப்பங்கரையில நான் 3 ரோசஸ் டீ வச்சிருக்கேன், நெஸ்லே காபி தூள் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா பத்தாது. அதை வச்சுக்கோங்க, உங்க ஆசைக்கு ஒரு காபி தூள் பாக்கெட், ஒரு டீ பாக்கெட் இருக்கட்டும். அது இல்லாம ஒரு பாட்டில் நெல்லிக்காய் பாட்டில் இருக்கட்டும், ஒரு பாட்டில் நிலவேம்பு பொடி இருக்கட்டும், ஒரு பாட்டில் ஆவாரை பொடி இருக்கட்டும், ஒரு பாட்டில் துளசி பொடி இருக்கட்டும். இப்படி பொடிகளை வைத்துக் கொண்டோம்னா அந்த காலையில ஒவ்வொரு நாளும் காலையில ஒரு நாள் காஃபி போடுறோம், இன்னொரு நாள் நெல்லிக்காய் ஒரு ஸ்பூனை போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அதை குடிச்சிடலாம். இன்னொரு நாள் ஒரு ஸ்பூன் அந்த முசுமுசுக்கை எடுத்து போட்டு குடிக்கலாம், கரிசலாங்கண்ணியை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு குடிக்கலாம். அப்படி தினம் ஏதாவது ஒரு கஷாயத்தை காலை பானமாக கட்டாயமாக வைத்துக் கொள்ளும். முன்னாடிதான் கஷாயம் என்னைக்கோ உடம்பு சரியில்லைன்னா எடுக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கு என்ன தெரியுமா? கஷாயங்கள், இது மாதிரியான மூலிகை பானங்கள் கட்டாய தேர்வாக இருக்க வேண்டும். நண்பர்களே, நீங்க பள்ளியில பாடம் நடத்துறீங்க, கிளாஸ் நடத்துறீங்க, உங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்ட்ட உங்க வீட்டுல ஒரு இப்ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறோமே, நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணி பிள்ளைகளை எடுத்துட்டு வர சொல்றோம். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான ப்ராஜெக்ட், தினம் வீட்டுல காஃபி டீ இல்லாம வேறு சில 3-4 பானங்களாவது கண்டிப்பா இருக்கணும். இதுக்காக பெரிய முதலீடுகள் இல்ல, ஒரு 30 ரூபாய் 50 ரூபாய் செலவுல ஒரு 50 கிராம் பொடியை வாங்கி அவங்க பாட்டில வச்சுட்டு தினம் அந்த காஃபி மாதிரி காலையில குடிச்சாங்கன்னா அது பல வகையான எதிர்பார்த்தலை கொடுக்கும். கரிசலாங்கண்ணி எல்லாம் இன்னைக்கு நேத்து இல்ல, எங்களுடைய 11 சித்தர்ல ஒருத்தர் போகர், அவரே தொழுது வணங்கி பாடி இருக்காரு. குருதிதனில் கலக்கும் கிருமி போகும் தானே அப்படின்னு ஒரு பாடல் போகர் 7000த்துல வருது. அது கரிசாலையை பத்தி பாடும்போது கரிசலாங்கண்ணிய தேகராஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரிசலாங்கண்ணியில செய்யக்கூடிய ஒரு தைலம் இருக்கு, கரிசலாங்கண்ணியும் நல்லெண்ணெய் சாரையும் வச்சு ஒரு தைலம் செய்வாங்க. தேகரா சச்சுரதம் தில்லிய நேர்நேர் கூட்டி பாகமுறை காய்ச்சி பருகுவார் காகமுனும் காசம் போகும்பா. என்ன அர்த்தம்னா, நீ இருமி துப்புனா சளி துண்டா விழும், அதை காக்கா தூக்கிட்டு போயிருமா. அவ்வளவு துண்டு சளி விழுதுன்னா அவன் நுரையீரல ஒண்ணு கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் இருக்கணும், இல்ல இந்த மாதிரி நிமோனிட்டிக் கன்சாலிடேஷன் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த சளி மியூக்கோ புருலன்ஸ் கூட்டம் வெளியே வரும். அப்ப அதை போக்கக்கூடிய தன்மை கரிசலாங்கண்ணிக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நாமே அந்த கரிசலாங்கண்ணியை பயன்படுத்தக்கூடாது. நவீன விவசாயம் அவற்றை கொன்று விட்டது. நவீன விவசாயம் கரிசலாங்கண்ணியை வீடு அப்படிங்கிறான். we have weedicide which can kill Eclipta alba அப்படின்னு அட்வர்டைஸ் பண்றான். அது பார்க்கும் போதே எனக்கெல்லாம் பத்திட்டு வரும், ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு. சித்த மருத்துவமோ தமிழர் வாழ்வியலோ வீடு என்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்ததே இல்லை, களை என்று உன்னை ஒதுக்கியதே இல்லை. ஒரு செடி வளரும் போது அந்த செடி வளரும்போது கூடவே குட்டி குட்டியா கீழே ஒரு நெல் வயல்ல போறீங்க, நீங்க அப்படியே கருங்குளத்துக்கு மருத குளத்துக்கு எல்லாம் போங்க, பாளையங்கோட்டையில இருந்து ஒரு நாள் அந்த பாளையங்கோட்டையில இருந்து தள்ளி அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா நெல் வயல்ல ஒரு நெல் நமக்காக விளைகிறது, அதுக்கு கீழே இருக்க பக்கத்துல நீர்முள்ளி இருக்கும், கரந்தை இருக்கும், நெருஞ்சி முள் இருக்கும், கொட்டை கரந்தை இருக்கும், சிவனார் பக்கத்துல ஓரமா நின்றுட்டு இருக்கும். அவை அத்தனையும் எங்களுக்கான கற்ப மூலிகைகள். அங்க மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இருக்கும், வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி இருக்கும். இது எல்லாம் ஒண்ணு, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணியில ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் நடக்குது. அது வெறும் நிமோனியாவுக்கு மட்டுமான விஷயம் இல்ல, ஈரலில் பல்வேறு ஆய்வு பண்ணிருக்காங்க. ஹெப்பாடைட்டிஸ் பிக்கு பயன்படுமான்னு செய்யறாங்க. அவ்வளவு தன்மை உள்ள ஒரு கரிசலாங்கண்ணி. நாம உடனே இதெல்லாம் எங்க சார் போய் தேடுறது? சார் அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டா இதெல்லாம் வீட்டுக்கு வருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அமேசான்ல அவனுக்கு எது காசு வருமோ அதுக்குதான் ஆர்டர் போட்டா வரும். நீ போய் மருதகுளத்திலேயோ கருங்குளத்திலேயோ சிவலப்பேரியிலேயோ வேலை செய்யற விவசாயியோட ஒரு அணுக்கமான உறவு வைத்துக்கொள். எப்ப உன் நிலத்துல நீ நெல் இருக்கும்போது கீழே கொஞ்சம் கரிசலாங்கண்ணி வந்துச்சுன்னா அதை நான் 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக வாங்கி கொள்வார். அந்த 100 ரூபாய்க்கு அதை வாங்கிட்டு வீட்டுல உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்துக் கொள்வதுதான் சித்த மருத்துவம் சொல்லக்கூடிய முதல் முன்னெடுப்பு நோய் எதிர்ப்பாற்றலுக்காக. நோய் எதிர்ப்பாற்றல்ங்கிற ஒரு விஷயத்துல நீ மட்டும் நல்லா இருக்க சொல்லல, 2 விஷயம் நடக்குது. கரிசலாங்கண்ணியை நீ எடுத்து வரும்போது அந்த விவசாயி நலமாக இருக்கிறார். அந்த கரிசலாங்கண்ணிக்கு ஒரு விலை இருக்கும் போது அவன் வீட்டில் அடுப்பு இருக்கிறது.
தினசரி ஒரு கீரை. கீரை வந்து நம்ம எல்லாம் கிள்ளு கீரைன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டு அதை வந்து கீழே இறக்கிட்டாங்க. அப்படி கிடையாது. கீரை தான் இருக்கிறதுல ஒரு 20 நாள் 40 நாள் பயிர். அவை கொடுக்கக்கூடிய கனிமச்சத்தை வேற எந்த பெரிய பெரிய தாவரங்கள் ஒரு 30 வருஷம் 50 வருஷ தாவரங்கள்ல இல்லாத சத்தெல்லாம் அந்த கீரையில கிடைக்கும். தினம் ஒரு கீரை இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு கீரை. சித்த மருத்துவத்துல தாதுவை வலுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கீரைகள்னு சொல்லுவாங்க. தாது வலுப்படுத்தக்கூடியதுன்னா ஒரு சுக்கில தாது, அதாவது ஆண்மையை பெருக்கக்கூடிய கீரைகள். சில நேரத்துல அதை தவறாக மக்கள் புரிந்து கொள்வாங்க. அது வேணுமோ ஒன்லி ஒரு செக்ஷுவல் டிசைரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியதுன்னு. அப்படி இல்ல. தாளி, தலை, தூது, பசலை, முருங்கை, நன்முருங்கைன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. அந்த தாளி, தலை, தூதுவளை, பசலை, நல்முருங்கை எல்லாம் வெறுமன ஆண்மையை மட்டும் பெருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல. அது தட்டையாக பார்க்கும்போது தெரிகிற விஷயம். ஆனா அதுக்கு பின்னணியில உள்ள விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஒரு கீரையும் சுக்கில தாதுவை வலுப்படுத்தும் அப்படிம்பாங்க. சுக்கில தாதுவை வலுப்படுத்தும் அப்படின்னா, சுக்கிலது 7ஆம் தாது. அதுக்கு முன்னாடி 6 ஸ்டெப் நல்லா இருந்தா தான் 7ஆம் தாது நல்லா இருக்கும். சாரம், செந்நீர், ஊன், கொழுப்பு, எண்பு, மூளை சுக்கிலம்னு சொல்லுவோம் 7 உடல் கட்டுகளாக. அந்த சாரம், செந்நீர், ரத்தம், ஊன், கொழுப்பு, எண்பு. என்புனா நம்மளுடைய அந்த எலும்பு மட்டை, எலும்பு. மூளைன்னா மூளை இல்ல, எலும்பு மஞ்சை. இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி கடைசியா சுக்கிலத்தை சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் கீரைகளுக்கு இருக்கு. முருங்கைக்கீரைக்கு இருக்கு, தூதுவளைக்கீரை இருக்கு. அப்ப அந்த ஒரு பலனை நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் முருங்கைக்கீரைன்னா பாக்கியராஜ் வேற மாதிரி சொல்லிட்டாரு, அவங்களுக்கு எல்லாம் அது கொடுத்துக்கலாம், முருங்கா வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தட்டையாக கேவலமாக பார்த்து கொண்டு சிலர். அப்படி இல்லை நண்பர்களே. ஒரு கீரை ஒரு சுக்கிலத்தை பலப்படுத்துகிறது என்றால் அத்தனை தாதுக்களையும் பலப்படுத்தும். அதுதான் நோய் எதிர்ப்பாற்றல். இந்த ஒன்னொன்னையும் பலப்படுத்தும். முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டா அயன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டா மசில் இண்டூரன்ஸ் நல்லா இருக்கும். முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டா போன் மேரோல இருக்கக்கூடிய புதுசா வரக்கூடிய ஒரு பிரிகர்சர் செல்ஸை கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ 7 தாதுக்களையும் வலுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்முடைய கீரைகள்ல இருக்குன்னா நாமே அதை பயன்படுத்த தவறணும். பழங்கள் நம்ம அருகாமையில எவ்வளவு பழங்கள் இருக்கு, எத்தனை விதமான பழங்கள். நாவப்பழம், நெல்லிக்காய், பழம், பப்பாளி, மாதுளை. ஒரு கனிகளும் வந்து நம் உடலுக்கான முதல் எதிர்பார்த்தல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏதா ஒன்னொன்னும். மாதுளையை வந்து SSRIன்னு ஒரு கூகுள் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா? SSRIனா வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் ஹார்மோனை கொடுக்கக்கூடிய, மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய மருந்து குழுமத்திற்கு பேரு SSRIமாங்க. அந்த SSRIக்கு ஈக்குவலா வேலை செய்யறது மாதுளம் பழமும் வாழைப்பழமும். அப்ப மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கு கூட ஒரு கனி உதவுது என்றா, அப்ப அதை நம்ம தினசரி பயன்படுத்தணுமா வேண்டாமா? நான் கண்டிப்பா இன்னைக்கு கோவிட் காலத்திலயும் கோவிட் சைக்கோசிஸ் வந்திருக்கு. நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு, பயம். என் வீட்டுல அன்னைக்கு ஒருத்தர் பேசுறாரு, 70 வயது வயதானவர்களுக்கு தான் இது வருச்சு. ஆனா அவருக்கு மட்டும் வரல, அவர் மனைவிக்கு வந்துருச்சு, பிள்ளைக்கு வந்துருச்சு, பேரன் வந்துருச்சு. பதறி போய் எனக்கு போன் பண்றாரு, சிவராம் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு, எனக்கு வந்துருமோனாரு. பயப்படாதீங்க சார், ஒரு பிரச்சனை. பயம் விடுங்க. உங்களுடைய தொழில இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க, ஏன் பயப்படுறீங்க? இது மாதிரி உணவுகளை எடுங்க, இது மாதிரி மருந்துகளை எடுங்கன்னு. அவருக்கு மட்டும் வரல, எந்த சூழல் பிரச்சனையும் இல்லாம அவர் கடந்து இருக்கு. நான் யோசிச்சு பாருங்க, ஏன் அவருக்கு மட்டும் வரல? அவர் 20 வயதுல களத்துல கடுமையாக பணியாற்றி, கடுமையா மூடையை தூக்கி, கடுமையா வேலை செஞ்சு இன்னைக்கு வாழ்வின் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு வந்திருக்காரு. ஒருவேளை அவருடைய இளமை காலத்தினுடைய உணவும் உழைப்பும் மனமும் சூழலும் குடும்பமும் கொடுத்த சொத்தாக அவருடைய எதிர்பார்ப்பில் இருந்திருக்கும். நாமே அதற்றை இழக்கணும். நாமே அதே உழைப்பு அதே சூழல் விஷயங்களை நம்ம கொடுக்காம இருக்கணும். நண்பர்களே, இப்படி ஒரு விஷயத்தையும், பழங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு, கீரை நம்ம கிட்ட இருக்கு, தானியங்கள், எவ்வளவு அரிய தானியங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு. தானியம்னா நம்மளாம் போய் பச்சரிசி, புழுங்கரிசி, அதுவும் வெள்ளையா இருக்கணும், இது வெள்ளை வெளியேறுன்னு இருக்கணும், இந்த 2 மட்டும் தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்ட்டு போய் கடையில நிக்கணும். எவ்வளவு அரிய பாரம்பரிய தானியங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு. நாங்கள் நோய் எடுகா விதி என்று சித்த மருத்துவத்துல படிப்போம். அதுல பல வகை அரிசிகளை படிப்போம். ஒரு அரிசிக்கு என்னென்ன குணம், கருங்குருவைக்கு அரிசிக்கு என்ன குணம், மணிச்சம்பாவுக்கு என்ன குணம், நல்ல நீரிழிவை போக்கும் தான் மெல்ல பசி அளிக்கும் மணிச்சம்பா. இந்த ஒரு சொல் எனக்குள் விளைவித்த தாக்கம் உலகத்துல சொல்லி மாளாது. நான் பேசிய பல கூட்டங்கள்ல பேசியிருக்கேன். நல்ல நீரிழிவை போக்கும் தான் மெல்ல பசி அளிக்கும் மணிச்சம்பா. இதை நான் வந்து முதல்ல ஒரு ஆய்வு தளத்துல என்னை இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய வைஸ் சான்சலர், ரிட்டையர்ட் ஆனவர், ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலர், அவர்கிட்ட சொல்றேன், சார் மணிச்சம்பான்னு சித்த மருத்துவர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல மெல்லன்னா அவர் ஒன்றும் வைரமுத்து மாதிரி ஒரு எதுகை முனைக்கா எழுதியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த எழுதியிருக்கிற விஷயம் நல்ல நீரிழிவை போக்குங்க, மெல்ல பசி அடிக்கும்னா, மெல்ல பசி அடிக்கும்னா சஸ்டைன்டா எனர்ஜி கொடுக்கும் போல தெரியுது. மேபி இந்த மணிச்சம்பா ஒரு கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவா இருக்குமோன்னு தோணுது சார் அப்படின்னு நவீன அறிவியல் புரிதலோடு நான் பேசுறேன். அவர் கொஞ்சம் நீ ரொம்ப யோசிக்கிறடா, அப்படிலாம் இருக்குமா என்ன அப்படின்னாரு. கொஞ்சம் இறங்கி வந்தார். அரிசியே சக்கரை வியாதிக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், நீ மணிச்சம்மான்னு முதல்ல சொன்னவரு, நான் மெல்ல பசி அடிக்கும் மணிச்சம்மான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கேன் சார்,
அப்படி மெல்ல பசியளிக்கும்னு எழுதுறதுக்காக அவருக்கு ஒன்றும் பணம் கொடுக்கல யாரும், இல்ல அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேட்டன் ரைட்லாம் இல்லை. அவர் அது பயன்படும் என்றுதான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. பொதுவாகவே மரபு மருத்துவம் என்றால் இந்த மரபு மருத்துவ முறைகள் எல்லாம்னா எல்லாமே சக மனிதன் மீதான அன்பிலும் காதலிலும் விளைகிறது தான். எந்த மரபு மருத்துவம், ஆயுர்வேதமோ யுனானியோ அக்குபஞ்சரோ சீன மருத்துவமோ எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் நான் மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்பேன், இந்த மரபு மருத்துவங்கள் அதனுடைய அத்தனை கூறுகளும் தனக்கு கிடைச்ச அறிவுனால என் பக்கத்துல இருக்கிற என் சமூகத்து மக்கள் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அக்கறையிலும் அன்பிலும் நேசத்திலும் மாசற்ற அன்பிலும் தான் அவை எல்லாம் உருவாகும். அப்படி இருக்கும்போது மெல்ல பசியளிக்கும்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை அவர் காசுக்கு எழுதுனது இல்லை. அப்போ அதுக்குள்ள ஒரு கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவா இருக்கலாம் பாரம்பரிய அரிசி அப்படின்னு சரி கண்டுபிடி, ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன் நீ சைடா அப்படின்னு 2001 99 2000 சொன்னாங்க. அப்ப நாங்க ஓடுனோம், எங்கடா மணிச்சம்பா இருக்கு, தேரன் நோயடங்கா விதியில அதனோட மார்பாலஜி கேரக்டர் எல்லாம் சொல்லல, அது எந்த ஊர்ல விளையும்னு சொல்லல. நான் அந்த பக்கம் துங்கபத்ரா நதிக்கரையில அரிசிக்கரான்னு ஒரு இடம் கர்நாடகா, அரிசிக்கரால போய் அங்க இருந்த கன்னட விவசாயிகள்ட்ட எல்லாம் போய் ஒண்ணு இருக்கான்னு கேட்டா அங்க ஒண்ணு சொல்றாங்க. ஆந்திரால போய் கோதாவரி ஆற்றுக்கரை எல்லாம் போயிட்டு பப்பட்லா எல்லாம் போடுறீங்களே அங்க அந்த அரிசி இருக்கா. இந்த பக்கம் நெல் ஜெயராமன் அண்ணனை புடிச்சிட்டு போய் அங்க போய் காவிரி கரையினுடைய டெல்டால ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஏகப்பட்ட மரபு அரிசிகள் கிடைக்கின்றன. ஒன்னொன்னையா எடுத்து வந்து இங்க இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேசிக் மெடிக்கல் சயின்சஸ்ல போய் ஸ்டடி பண்ணி பாக்குறேன். சார் இதுல ஏதாவது மணிச்சம்பா மாதிரி சுகருக்கு வேலை செய்யற மாதிரி ஒரு லோ கிளைசமிக் அரிசி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா எல்லா அரிசியும் பாக்குறேன், எது மணிச்சம்மான்னு தெரியல. ஆனா கிடைச்ச விஷயம் என்ன தெரியுமா, அத்தனை மரபு அரிசி ரகங்களும் இந்த வெள்ளை வெளியேர் பாலிஷ் பொன்னி அரிசியை விட கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு. எவ்வளவு ஒரு அருமையான விஷயம், கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவா இருக்கு. அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி குட்டி மருத்துவ குணங்கள், அதனுடைய அரிசியில இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மருத்துவ குணங்கள் எல்லாம் நம்ம இழந்துட்டோமே. இலுப்பைப்பூ சம்பா, அந்த அரிசியை வேக வைக்கும் போதே அவ்வளவு மனம் வரும். இலுப்பைப்பூ சம்பா, தூய மல்லி சம்பா, பூங்கார், குள்ளக்கார், புளியடிச்சான் சம்பா, காட்டு யானம், கருப்பு கூடி, அதெல்லாம் இங்க மக்களுக்கு யாரும் தெரியாது. ஏன் பாரதி ராஜா படத்துல பேசினாதான் உண்டு. ஆனா நண்பர்களே, நாம் இழந்தது அதைத்தான். நம் வீட்டுல இனிமேல் இந்த மாதிரி 5 கிலோ 10 கிலோ அரிசி வாங்காதீங்க. கொஞ்சம் தேடி போய் கருப்பு கவுனி 1 கிலோ, காட்டு யானம் 1 கிலோ, இலுப்பைப்பூ சம்பா 1 கிலோ எல்லாம் கிடைக்குமா சார்? கிடைக்கும். விவசாயிகள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள், வலியோடும் வேதனையோடும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் போய் தேடி வாங்கினோம்னா நாமும் நலமா இருப்போம், அந்த விவசாயியும் நலமா இருப்பாங்க, அந்த விவசாயினுடைய மண்ணிற்கு கீழே இருக்க மண்புழுவும் நலமாக இருக்கும். ஏனென்றால் இந்த மாதிரியான பாரம்பரிய அரிசியை தயாரிக்கும் போது, உற்பத்தி பண்ணும் போது, விதையிடும் போது அவற்றில் இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் பிராக்டிஸ் வைக்கிறதுனால, அங்க ரசாயனங்கள் விழாதனால அந்த நிலத்தில் கரிசலாங்கண்ணி சாகாது, நிலத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய மண்புழு சாகாது, அங்கு செல்லக்கூடிய பட்டாம்பூச்சி ஒருவேளை விஷத்தை பட்டு அவை பட்டு போகாது, அவற்றை தேடி வரக்கூடிய குயிலோ காக்கையோ காகமோ எலியோ நண்டோ எல்லாவற்றிற்கும் நல்லது. அப்ப நம்முடைய ஒரு சிறு தேடல், நம் முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த இந்த ஒரு சின்ன தேடல் எத்தனை உயிர்களை வாழ வைக்கிறது. அதுதானே நமக்கு தேவை. பகுத்துண்டு பல்லீர்வோம் தானே. அப்படியெல்லாம் செய்தால்தான் கரோனாவும் கடந்து போகும். இனிமேல் வரக்கூடிய ஒருவேளை நம்முடைய உலக சுகாதார நிறுவனம் மீண்டும் எச்சரிக்கிறது, இனிமேல் இது மாதிரி புதிய உயிரிகள் வரலாம். அப்படி புதிய உயிரிகள் வந்தா கூட இது தமிழ்நாடுறா, இது இந்திய மக்கள்ரா, இவன்கிட்ட ஏகப்பட்ட மரபு இருக்கு, இவன் உடம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறான், இங்க விட்டுருவோம் அப்படின்னு அது கடந்து போயிடும். நான் சும்மா வேடிக்கையாக சொல்வதாக நினைக்க வேண்டாம். இது என் நாடுகளுக்கு போயிருக்கிறேன். அங்கெல்லாம் போகும்போது பல இடங்கள்ல பள்ளிகளில் காலை உணவை ஆசிரியரும் குழந்தைகளும் சேர்ந்து சாப்பிடுவதை ஒரு வழக்கமா வச்சிருக்காங்க. நாம ஏன் செய்யக்கூடாது? அப்படியான ஒரு பழக்கத்தை நாம் கொண்டு வரணும். நீங்கள் யோசிங்க, ஒரு நாள் இன்னைக்காவது ஒரு நாள் காலையில் உணவை எல்லாரும் எடுத்துக்குவாங்க. காலை உணவு என்ன இருக்கணும்னு எங்க பதார்த்த உணவு சிந்தாமணி சொல்றது, காலை உணவு பயிர்களாக, கீரைகளாக, பழங்களாக இருக்கணும். அப்படியான உணவை எடுத்துக்கொள்வோம். நல்ல பாசிப்பயிறு, சுண்டல், ஒரு வாழைப்பழம், ஆவியில இட்லி, இடியாப்பம், அப்படியான உணவை காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும். அந்த பழக்கம் வருங்காலத்தில் எல்லா நகர்வுகளும் இந்த கியாஸ்க் எஃபெக்ட்மாங்க, சும்மா ஒரு பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட், ஒரு சின்ன விஷயம்தான். ஆனா அதுக்கு எடுக்கிற முன்னெடுப்புல எங்கேயோ ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலுக்கு அது உதவியா இருக்கும். எங்கேயோ அண்டார்டிகால பனிப்பாறை உருகாமல் இருக்க புஷ்பலதா பள்ளியில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாழைப்பழமும் பாசிப்பயிரும் காரணமாக இருக்கும் நண்பர்களே. நாம வச்சுதான் எடுக்கணும்.
இன்று ஒரு சமீபத்துல 4 நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த படிச்சேன். நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அத்தனை பள்ளிகள்ட்டையும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். உங்கள்ட்டையும், உங்களுடைய பள்ளி முதல்வர் தாளாளர்லாம் இருக்கீங்க, உங்கள்ட்டையும் நான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். யோசிச்சு பாருங்க, காலணி அணிந்து வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எதிர்பார்த்துல பிரச்சனை ஒரு ஆய்வு நடக்குது. வெளிநாடுல ஒரு குளிர் பிரதேசத்துல பனிப்பாறையில கால் வந்து நல்லா சாக்ஸ் போட்டு ஷூ டைட்டா போட்டுக்கணும். இது ஐரோப்பியன் இதுல வேணும். பாளையங்கோட்டையில ஜூன் மாசத்துல ஜூலை மாசத்துல அப்படியான ஷூ தேவையா? யோசிச்சு பார்த்தா ஒரு ஒழுங்கு, ஒரு டிசிப்ளின், ஒரு யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு சரியா இருக்கும். ஆனால் காலச்சூழலை வைத்து பார்க்கும்போது அது அவசியம் இல்லையோ என்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு. ஆனால் யார் அந்த மாற்றத்தை முன்னெடுப்பது? இங்க ஷூ போடலைன்னா அந்த ஸ்கூல் நல்லா இல்லையோ அப்படின்னு யோசிச்சுருவானோ நிறைய பேர் பயப்படுறோம். நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு பேர் ஃபுட் டே அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டாடுறாங்க. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் எல்லாரும் ஷூ போட்டு வா, வந்து ஷூவை கட்டி வச்சுக்கோ. அன்னைக்கு ஒரு நாள் மைதானத்துல நல்லா மாடியில ஆடி பாடி வெறுங்காலோடு ஓடுனேன்னா உன் காலினுடைய பல்வேறு நரம்பு முடிச்சுகள் தூண்டப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சேன். நான் சும்மா விளையாட்ட சொல்றேன், ஆய்வுகளின் அடிப்படையில தான் சொல்றேன். பேர்ஃபுட் வாக்கிங்னே ஒரு பெரிய குரூப் இருக்கு. நான் வாக்கிங் போது ரெகுலரா கேன்வாஸ் போட்டு வாக்கிங் போவேன். ஒரு நாள் எனக்கும் ஒரு சார், நீங்க மருத்துவர், உங்களுக்கே தெரியல பாருங்க, நீங்க ஏன் சார் இப்படி ஷூ போட்டு போறீங்கன்னு சண்டை போட்டார். நான் சொன்னேன், இதுல ஏதாவது பூச்சி, தூசி, முள்ளு, தள்ளு எல்லாம் அதெல்லாம் சரி பண்ணு, காலுக்கு ஏன் போடுற அப்படின்னு திரும்ப கேள்வி வச்சார். ஒரு பெரியவர் தான். எனக்கு அதை யோசிக்க வச்சு அவர் சொல்றாரு, நீங்க கேன்வாஸ் இல்லாம நடந்தீங்கன்னா உங்க கால் பாதம் இந்த மண்ணுல பதிஞ்சு நடக்கும்போது அந்த கவல் தூண்டுமே அப்படின்னாரு. உடனே நான் ஒரு கொரிய மருத்துவத்தினுடைய சுஜோக் அப்படின்னு ஒரு மருத்துவர், இந்த சுஜோக் மருத்துவம் எடுத்து படிச்சு பார்த்தா இந்த காலில் இருக்கக்கூடிய பாதத்தினுடைய முடிச்சுகள்ல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நரம்பு முடிச்சுகள் மூளையில, உடல் உறுப்புகள்ல பல உறுப்புகளை தூண்டக்கூடிய தன்மையை அவர்கள் ஆய்வுபூர்வமா நிரூபிச்சிருக்காங்க. உலக சுகாதார நிறுவனத்தினுடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைக்கான ஒரு மையம் வியட்நாம்ல இருக்கு. அங்க இருக்க ஒரு பேராசிரியர் சொல்றாரு, பாதங்கள்ல நம்ம நல்ல கிரிப் நல்லா வர்ற மாதிரி நடந்துக்கணும், வெறுங்காலோடு நடப்பவர்களுக்கு அந்த ஆற்றல் கிடைக்குது. அப்ப பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாள் பேர்ஃபுட் வாக்கிங், ஷூ போட்டு வா, உள்ள வெறுங்காலோட ஓடி ஆடி விளையாடு அப்படி என்பதை நாம் முன்னெடுக்கலாம். எதுக்கு நாம கண்டிப்பா மெக்கல்ல சொல்லிட்டாங்க நாம அப்படித்தான் இருக்கணும்னு ஏன் இருக்கணும்? நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி யோசிப்போமே. நம் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் அவர்களுடைய படிப்பு போலவே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அல்லவா? சித்த மருத்துவத்தில் உணவு மட்டுமல்ல நண்பர்களே, நவீன அறிவியல் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை, நம் மரபு சார்ந்து யோசிக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் எங்கள் துறை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது, எங்கள் பேராசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அதனாலதான் அதை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன். சோ உணவு சார்ந்து இப்படியான உணவுகளை வைத்துப்போம். அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய கீரைகள், அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள், இவற்றை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். மூலிகைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு சும்மா எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி மூலிகைன்னா அது கொல்லிமலையில கிடைக்கும், அப்படியே பொதிகை வழியா போய் அகத்தியர் மொட்டையிட்டு மட்டும் தான் போய் பறிச்சுட்டு வரணும்னு நினைக்க வேண்டாம். அப்படியே நடந்து போய் வண்ணாரப்பேட்டை வழியா நடந்தீங்கன்னா அந்த ஆத்தங்கரையோட நடந்து போனா 10-15 மூலிகைகளாவது பார்க்கலாம். அப்படி ஒரு ஊர்லயும் எங்க போனாலும் நம்ம அருகாமையிலே ஏகப்பட்ட மூலிகைகள் இருக்கு. ஆனால் அவற்றை இனம் கண்டறிய வேண்டிய அறிவை நம்ம இழந்துட்டோம். எத்தனை குழந்தைகளுக்கு அருகம்புல் தெரியும், எத்தனை குழந்தைக்கு குப்பமேடி தெரியும், எத்தனை குழந்தைக்கு தலைதட்டி பூண்டு தெரியும், வெட்டுக்காய பூண்டு தெரியும். அவற்றை நாம் கற்றுக் கொடுத்துதான் தினம் இப்படியான ஒரு சின்ன ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு கற்றுக் கொடுத்த நம்ம ஆ ஃபார் அருகம்புல்னு கற்றுக் கொடுக்க மறந்துட்டோம், ஆ ஃபார் ஆதொண்டைன்னு கற்றுக் கொடுக்க மறந்துட்டோம். ஆனா அவற்றில் உள்ள ஒரு ஆடாதொண்டையும் ஆதொண்டையும் ஆலோ விழுதும் அந்த ஆவண்ணாவில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகைக்குள்ளேயும் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த குழந்தை சின்ன பிள்ளையில இருந்தே கத்துக்குச்சுன்னா தன்னுடைய ஒரு பீப்புள் ஓரியன்டட் மெடிசனா பல விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டே வரலாம். நண்பர்களே, இறுதியாக இந்த கரோனா காலம் என்பது பல விஷயங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. அது இழப்புகளை கொடுத்திருந்தாலும், வலியையும் அழுகையும் ஆற்றாமையை கொடுத்திருந்தாலும், மீட்டெடுக்க முடியாத பல இழப்புகளை கொடுத்திருந்தாலும், கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்களும் அதில் மிக மிக முக்கியமானது சூழலை பாதுகாப்பு. நம்ம அத்தனை பேருக்கும் இருக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான கட்டுப்பாடு. நான் கரிசனமாக முதலில் முன்வைக்க விரும்புவது, நம்மளவில் நாம் அந்த கட்டுப்பாட்டை சரியா வைத்திருக்கோம். ஒரு கதை, ஒரு புத்த பிக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்க்க வர்றாரு. பார்க்க வரும்போது அவரு குளிர்ல படுத்திருக்காரு. உடனே இவர் அந்த போர்வை எல்லாம் இதா இருக்கு, ஒரு போர்வையை கொடுக்குறாரு. ஒரு 15 நாள் கழிச்சு போறாரு, அவர் அந்த போர்வையை போத்திருக்காரு. உடனே இவர் கேட்கிறாரு, அந்த பழைய போர்வை என்ன செஞ்ச அப்படின்னு. இந்த பழைய போர்வை தான் கீழே விரிச்சிருக்கேன், அதுலதான் நான் படுத்திருக்கேன். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விரிப்பு வச்சிருப்பேன் இல்ல, அந்த விரிப்பை எங்க வச்சிருக்காரு? அதைத்தான் தலையான உரையா போட்டு இப்ப தலையணை உரை பாருங்க, அந்த விரிப்பு தான் அப்படின்னா. சரி, அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தலையணை உரை வச்சிருப்பேன் இல்ல, அந்த தலையணை உரை எங்க அப்படின்னா, அந்த தலையணை உரை தான் நீங்க வரும்போது காலை மீசிட்டு வந்தீங்களா, அந்த காலடி அதுதான்.
உடனே உடலை அப்ப அன்னைக்கு ஒரு காலடி இருந்துக்கும் இல்லையா, அதை என்னடா செஞ்சாங்க, அந்த காலனியில இருக்கக்கூடிய இதுதான் பிரிச்சு அதைத்தான் விளக்கா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அங்க பாருங்க இந்த விளக்கெல்லாம் எரியறதுக்கு அந்த திரிதான் அப்படின்னா. இது பார்ப்பதற்கு என்னமோ ஒரு வேடிக்கையான கதை மாதிரி தெரியும். ஆனால் மிகப்பெரிய தத்துவார்த்த கதை என்ன தெரியுமா? எந்த பொருளையும் வீணாக்க கூடாது, அவசியமில்லாத பொருள்களை வாங்கி குவிக்க கூடாது என்கிறது தான் அது கொடுக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான விஷயம். நண்பர்களே, கரோனா காலத்தின் கரிசனமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயத்துல ரொம்ப முக்கியம் ரெஃப்யூஸ். எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு அவசியம் இல்லை, ரெஃப்யூஸ். முதல்ல என்கிட்ட இருக்கு சட்டை, எனக்கு இதுக்கு இன்னொரு சட்டை தேவையில்லை அப்படிங்கிற அந்த ரெஃப்யூஸ் வேணும். ரெண்டாவது ரீயூஸ். இதை வேற எதுனா போய் நான் போட்டிருக்கேன் சட்டை, எத்தனை தடவை தம்பி சட்டை அண்ணன் சட்டையை தம்பி போட்டிருக்கோம், அக்காவோட ஃப்ராக்கை தங்கச்சி போட்டு எத்தனை காலம் இருந்தது, இன்னைக்கே நடக்க மாட்டேங்குது. ரீயூஸ். திரும்ப ஆடையாக இருந்தாலும் பழுது பார்த்து பயன்படுத்தக்கூடிய பக்குவமே போயிடுச்சு. வாட்ச் ஓடலையா தூக்கி தூர போடு, செல்போன் ஓடலையா தூக்கி தூர போடு. we should ரீயூஸ் பண்ணணும், சரி செய்து ரீயூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரீசைக்கிள். எடுத்தோடனே ரீசைக்கிளிங்னு ஸ்டைலா பேசிட்டு போறதுல அர்த்தம் இல்லை. நாங்க ரீசைக்கிள் பண்றோம், ரீசைக்கிள் கடைசி. முதல்ல ரெஃப்யூஸ், ரெண்டாவது ரீயூஸ், அதுக்கப்புறம் தான் ரெஃப்யூஸ். அந்த கரிசனம் நமக்கு வேண்டும் நண்பர்களே. அடுத்து இந்த மாதிரியான சூழலில் நடத்தக்கூடிய வன்முறைகளை தான் ஜூனோட்டிக்ஸ். நம்ம விலங்குகளையும் மற்ற ஒட்டுமொத்த உயிர்களையும் சேர்த்து வாழக்கூடிய, அரவணைத்து வாழக்கூடிய தன்மையை நாம் அத்தனை பேரும் என்றைக்கும் இழக்கக்கூடாது. நாங்கெல்லாம் பேசிட்டு வரோம். இந்த 6 மாசம் 4 மாசமா ஊர் அடங்க சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த ஊர் அடங்கினதுல ஓசோன் ஓட்டை நிறைய இடத்துல அடைச்சுது. நம்ம பார்த்தோம் வீடியோல எல்லாம் பார்க்கும்போது, இருட்டுல கேமரால சிறுத்தைகள் கிராஸ் பண்ணுது, டால்பின் கரையோரமா வந்துட்டு போகுது, ஒட்டகச்சிவிங்கில் ஓடி விளையாடுது, கரடி கூட நடந்து போதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, கூகுள்ல பார்த்தோம், கேமரால பார்த்தோம். இப்ப எங்களுக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா? நாங்கள் உலகம் முழுக்க பேசி கொண்டு இருக்கிறோம், ஏன் வருடத்திற்கு 1 மாதம் ஊரடங்க கூடாது? நம்ம வந்து கட்டாயத்துக்காக எதிர்பார்க்காமல் எந்தவித முன்னேற்பாடு இல்லாம அடங்கினதுல பல பிரச்சனைகள். 11 மாசம் தான் உழைக்க போறோம், மீதி 1 மாசம் பிரபஞ்சத்துக்கு லீவு. எல்லாரும் வீட்டோட இரு, மொட்டை மாடியில நட, வானத்தை பாரு, நிலவை பார்த்து கவிதை எழுந்து, வீட்டுல சாம்பார் பொங்க, என்னவோ ஒன்று பண்ணு. 1 மாசத்துக்கு நீ வெளியே வரக்கூடாது. நீ 1 மாசம் வெளியே வரலன்னா பட்டாம்பூச்சி அழகா வெளியே போகுது, எல்லா மரமுத்தி பறவைகள் போகுது, நிலம் பண்படுது, சூழல் சரியாகுது. அப்படியான கரிசனங்கள் நமக்கு வேணும். 3வது, நம் உடலை செம்மையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு நம் மரபு சொன்ன உணவுகளை, மரபு சொன்ன தானியங்களை, மரபு சொன்ன கீரைகள், பழங்களை, அவற்றின் அறிவியல் தன்மை உணர்ந்து அவற்றை தினசரி வழக்கில் நாம் வைத்துக் கொள்ளணும். வெள்ளை விளையாறு அரிசிக்கு தான் போகணும் இல்ல, மாப்பிள்ளை சம்பா சாப்பிடுங்க, காட்டியானம் சாப்பிடுங்க, கம்பு சாப்பிடுங்க. பெண் குழந்தைகளுக்கு பல ஆசிரியர்கள் இருப்பீங்க, அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு இரும்பு சத்து தான் பிரச்சனை. இவ்வளவு வளர்ந்துட்டோம், இவ்வளவு பெரிய கட்டடம். அப்படியே பாளையங்கோட்டை ஒவ்வொரு தடவை நான் வந்து பார்க்கும்போது, நான் சைக்கிள்ல சுத்துற காலத்துல புஷ்பலதா மருத்துவமனை மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூல் வந்தப்பெல்லாம் நாங்க கல்லூரிக்கு வந்துட்டோம் தெரியாது. இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய கட்டடங்கள். திருநெல்வேலியை பார்க்கும்போது பிரமாதமா இருக்கு, சென்னையெல்லாம் பார்த்தா அப்படி பிரமாண்டமாக வளர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் இன்னைக்கும் 50% குழந்தைகளுக்கு இரும்பு சத்து குறைவாக இருக்கிறது தான் யூனிசெஃப் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. எங்கடா பண்றோம் நம்ம உணவுல இருந்து இரும்பு சத்து எங்க போச்சு? நாங்க அயன் டேப்லெட் கொடுக்குறோம் சார். அது இல்ல, உணவுல நீ வெள்ளை அரிசிக்கு போன கம்பஞ்சோரை சாப்பிட்டு கம்புல 8 மடங்கு அரிசி, 8 மடங்கு இரும்பு சத்து இருக்கு. கேழ்வரகுல 200 மடங்கு கால்சியம் சத்து இருக்கு. திணை அரிசி சாப்பிட்டு பீட்டா கரோட்டின் நல்லா இருக்கும். சின்ன பிள்ளைகளே சோடாப்பட்டி கண்ணாடி தேவை இருந்திருக்காரு. அப்படியான உணவை நம்முடைய மரபில் சொன்ன விஷயங்கள்ல அறிவியல் சார்ந்து ஆய்ந்து அறிந்து, அதுக்காக மரபுதான் எல்லாம் நான் சொல்ல வரல. மரபுல பல பிள்ளைகள் இருக்கு, தவறுகள் இருக்கு, ஜாதிய கோளாறுகளும் பெண்ணடிமைத்தனமும் இந்த மரபுல நிறைய விஷயங்கள் இடையில வந்து சொருகப்பட்டது. அப்ப அறிவும் பகுத்தறிவும் அதுல இருக்க பிழையையும் மாசையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு அவற்றில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை எடுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு கெப்லர் விதி, நியூட்டன் விதி, எல்லா சயின்ஸ்ல நம்ம படிச்சதும் மேக்ஸ்ல நம்ம படிச்ச விஷயங்களையும் இந்த மரபில் உள்ள விஷயங்களை தூசு தட்டி அவற்றை எடுப்பதற்கும் பயன்பட வேண்டும். நான் நானோ பார்ட்டிகல் ரிசர்ச் பண்றேன், இதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன். நான் வந்து ரொபாட்டிக் சயின்ஸ் பாக்குறேன், எனக்கு எதுக்கு இந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய முடக்கறதான் முசுமுசுக்கேன்னு பேசக்கூடாது. நீ ரொபாட்டிக்ஸ் பாரு. ஆனா அந்த ரொபாட்டிக் சயின்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த முசுமுசுக்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஆக்டிவ் ஃபிராக்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து உன்னுடைய நிமோனிட்டிஸ்க்கு நல்லா இருக்குமான்னு யோசிச்சா தானே அதுதானே சிறப்பு. மற்ற நாடுகள்ல எங்கேயும் இல்லாத ஒரு அனுபவ கோர்வை நாம வச்சிருக்கோமே, அந்த அனுபவ கோர்வையை நாம வந்து நம்ம அறிவால் எடுக்கணும் இல்லையா? ஒரு டைக்ரடிஸ் இல்லைன்னா யூக்ரடிஸ் டைக்ரிஸா இருக்கும், இல்லைன்னா சுமேரிய நாகரிகமா இருக்கட்டும், அங்கெல்லாம் இல்லாத விஷயம் நம்ம சிந்து மொழி நாகரிகத்திலும் நம்மளுடைய கீழடியிலும் இருக்க. கீழடியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவ்வளவு ஒரு ஆனந்த கழிப்பு நம்ம மனசுல இருக்கணும்.
அந்த ஒரு விஷயங்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி தரவுகள் அங்க இருக்கக்கூடிய அன்னைக்கு ஒரு அம்மியை படம் போட்டிருந்தாங்க. நான் பார்த்தோன்னே அது நான் உடனே போன் பண்ணி அந்த தொல்லியல் துறை அமைச்சர் அவர்கிட்ட எல்லாம் பேசி, சார் அது வந்து மருந்து குப்பியான்னு மட்டும் பாருங்க சார், அப்படின்னா எங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா, மருத்துவ விஷயங்களுக்கான தரவு கிடைக்குமா அப்படின்னு அங்க இருக்கிற செயலர் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசி கேட்கிறோம். அவ்வளவு அப்போ நமக்கு ஒரு பாளையங்கோட்டையில இருந்து 150 கிலோமீட்டர் தாண்டி அங்க உள்ள இவ்வளவு பெரிய நாகரிகம் புதைந்து இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா அவற்றினுடைய மிச்சங்கள் தானே. நம்ம பாளையங்கோட்டை புஷ்பலதா பள்ளியில இருந்து ஒரு 35-40 கிலோமீட்டர்ல அப்படி திருச்செந்தூர் போற வழியில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோவில் புதைந்து இருக்கிறத இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து திறந்து பார்க்காம அவற்றினுடைய முதுமையினுடைய அந்த முதுமக்கள் தாலி என்னைக்கும் எக்மோரில் தூக்கி பூட்டி வச்சிருக்காங்க. அவ்வளவு மரபு சார்ந்த தொன்மத்தினுடைய எச்சங்களாக நாம் எல்லாம் இருக்கிறோம். அவை சொன்ன எதிர்பார்த்தல் விஷயங்களை நம் வாழ்வியலில் கடைபிடிப்பதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு கரோனா விட்டு சென்றதோ என்று நாம் வந்து யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. நண்பர்களே, நாம் எல்லோரும் இந்த மரபு சொன்ன விஷயங்களை நாம் மீட்டெடுப்போம். தொன்மத்தில் சொன்ன பல விஷயங்களை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்துவோம். அதனுடைய அறிவியல் நுட்பங்களை கண்டறிந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஆசிரியர் பெருமக்களை, உங்களால் தான், அதுவும் புஷ்பலதா பள்ளியை பார்க்கும்போது எனக்கு, ஏன்னா எங்க ஊர் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை வந்துடும். பாளையங்கோட்டை பற்றி பேசும்போது அப்படின்னு சொல்லும் போதே பேராசிரியர் கனவல்லி மேடம் முகத்துல பார்க்கும்போது அவ்வளவு ஒரு உற்சாகம் வருது. ஏன்னா அவங்க 10 வருஷம் படிச்சிருக்காங்க, நான் 30 வருஷம் தெரிஞ்சிருக்காங்க, 25 வருஷம் அங்க தெரிஞ்சிருக்கேன். அப்ப எவ்வளவு தூரம் எனக்கு அந்த பள்ளி மேல, அந்த பள்ளியோட அந்த ஊர்கள்ல எத்தனை தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அப்ப அங்க பார்க்கும்போது பாளையங்கோட்டை வந்து சாராள் தக்கரோ, மேரி சார்ஜென்டோ, இல்லைன்னா பாப்பாத்தி அம்மா கிணறோ, இப்படி ஒரு இடத்துக்கு உள்ளேயும் வந்து ஒரு பெரிய அறிவியல் இருக்கு. பரமசிவம் ஐயா நிறைய எழுதுவாங்க. ஏன் உங்களுடைய பள்ளியினுடைய தாளாளர் பாளை சண்முகம் ஐயா அவங்க அன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை அன்றைக்கு அவர்கள் செய்திருந்த அந்த ஒரு திரைப்படமா இருக்கட்டும், அந்த நேரத்தில் அவர்கள் எடுத்த பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை ஒரு டவுசர் போட்ட பையனாக இருந்து நான் அருகில் பார்த்திருக்கிறேன். எனக்கு அவ்வளவு நேரடியாக பரிச்சயம் இல்லை என்றாலும் நான் வியந்து பார்த்த மனிதர்கள் அவர் ஒருத்தர். அன்னைக்கு பேச தயங்கி இருந்த விஷயத்தை பட்டவர்த்தமாக வெளியே சொல்லி ஒரு சூழல் எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது என்பதை முதலில் பேசியது புஷ்பலதா பள்ளியினுடைய பாளை சண்முகம் ஐயா அவர்களுடைய அந்த திரைப்படம் தான். இந்த காக்கை சிறைநிலைய பாடல் வந்து அன்னைக்கு வரைக்கும் பாரதியார் பாடல் வந்து திரைப்படத்தில் ஒலித்தது எனக்கு தெரிந்து அந்த படத்தில் தான். அப்படியான ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு குழுமத்தில் இருந்து வெளியே வந்திருக்கிற ஒரு பள்ளி. இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த விழாவில் பேச போகிறேன். அந்த பள்ளியை பத்தி இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சும்மா அந்த இணையதளத்தில் போய் பார்த்தேன். அப்ப பார்க்கும்போது அதுல ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலும் ரொம்ப எவ்வளவு மேம்பட்டு வராங்க. கல்வியில் மிகச்சிறந்த விஷயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று வராங்க. பல என்னுடைய நண்பர்கள், பல பேருடைய குழந்தைகள் அங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் கேட்கும் போது ஒரு நல்ல முன்னெடுப்பை எடுக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி. இன்றைக்கு நாங்கள் ஆயுஷ் துறை சார்ந்து எங்களுடைய எல்லா மருத்துவர்கள் சேர்ந்து இங்க வந்து பேசுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, எங்களுடைய வேலை ஐந்து அறிவது இல்ல ஆராய்ச்சி செய்வது மட்டும் இல்ல, அதை தாண்டி எங்கள் கருத்துக்களை எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு பரவலாக்குவதற்கான ஒரு தளமாக, அப்படியாக ஒரு மேம்பட்ட தளமாக இந்த பள்ளியை பார்க்கிறோம். ஒரு பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை நீங்களும் உங்கள் கல்வி களத்தோடு சேர்ந்து எடுத்து சென்றால் ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து படைப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு இதுவரை பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த CCRS இயக்குனர் மற்றும் பள்ளியினுடைய புஷ்பலதா பள்ளியினுடைய தாளாளர், பிரின்சிபல் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்கள், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. உலகளவில் சித்த மருத்துவத்தை எடுத்துச் செல்வதற்கான உன்னத பணியை நம் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள் செய்து வருகிறார். அன்னாரது பணி சிறக்க எங்கள் வாழ்த்துக்கள். தங்களுக்கே உரிய பாணியில் உங்கள் கருத்துக்களை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. It's sure that all the participants, particularly the teachers, would have enlightened by your talk. Thank you so much, sir. Participants, you can unmute and ask 1 or 2 questions. Sir is here to answer you, or you can either type in chat box.
Hello, doctor. ஹலோ சார். சொல்லுங்கம்மா. சார் நாங்க ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அமர் சேவா சங்கம் ஆய்க்குடி, தென்காசி பக்கம். தென்காசி ஆய்க்குடி நல்லா தெரியும். சொல்லுங்கம்மா. பாருங்க, ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ட்ரூலிங் அதிகமா இருக்கிற பட்சத்துல அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா சாப்பாடோ இல்லாட்டா அது எப்படி அது சாப்பாட்டுல எந்த மாதிரி கொடுத்து அந்த ட்ரூலிங் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், அதுக்காக ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஃபுட் தமிழ்ல நம்ம நாட்டு உணவோ இல்ல ஏதாவது மருந்தோ ஏதாவது இருக்குதா சார் அவங்களுக்கு? ட்ரூலிங் அரெஸ்ட் பண்றதுல சித்த மருத்துவத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் வர்மம் அம்மா. அதாவது எக்ஸ்டர்னலா எப்படி நீங்க ஒரு ஸ்பாஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்கு பிசியோதெரபிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் பண்றீங்களோ அது மாதிரி சித்த மருத்துவத்துல இருக்க வர்ம சிகிச்சை பிரிவுல, அதுவும் குழந்தை மருத்துவத்துல இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் இன்னைக்கு நிறைய ஆய்ந்துட்டு வராங்க. எனக்கு தெரிந்து இந்த ட்ரூலிங்காக மட்டுமே சில ரெகுலரா வர்மா கொடுத்து அதை குறைச்சதை நாங்க நிறைய குழந்தைகளை பார்த்திருக்கிறோம். அதை நீங்க பயன்படுத்தலாம். அது தவிர உணவடிப்புல நாங்க ஒரு ஊட்ட உணவு அப்படின்னு சொன்னா மெயினா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பஞ்சமூட்ட கஞ்சின்னு சொல்லுவோம். பஞ்சமூட்டை கஞ்சி ரொம்ப சாதாரண விஷயம், பேசிக்கான ஊட்டத்தை கொடுக்குறது. ட்ரூலிங் வர்றது காரணம் அந்த தசைகளினுடைய அந்த இயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சிக்கல் தான். பெரும்பாலான அந்த சலைவரி என்சைம் நிறைய சலைவரி இது வருது சலைவா, ஆனா அது இயக்கத்துல வரக்கூடிய ஒரு சிக்கல் தான் இருக்கு. சோ அதனால வர்மம் தான் அதுக்கான மிக சரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். கூட அந்த பஞ்சமூட்டை கஞ்சி மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுத்துட்டு வரலாம். நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அங்க பாளையங்கோட்டை சித்த மருத்துவ கல்லூரி பக்கத்துல இருக்கு உங்களுக்கு. அங்க கல்லூரியில இதுக்குன்னு ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர் இருக்காங்க. நாங்க எங்களுடைய மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையத்தினுடைய ஒரு பிரிவு கூட அங்க இயங்கிட்டு வருது. அவங்க எல்லாம் இணைந்து உங்க ஆய்க்குடியில இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமா உதவி செய்வதற்கு அவங்க தயாரா இருப்பாங்க. பேராசிரியர் அம்மாட்ட நீங்க பேசி இதற்கான ஒரு விஷயம் முன்னெடுப்பை எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த குழந்தைகளுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு புரோட்டோகால் நம்ம கொடுக்கலாம். சில முன்னெடுப்புகள் இது மாதிரி ஏற்கனவே நடந்தது. அதனால கண்டிப்பா அதை உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் எடுத்து வரலாம்னு எனக்கு தோணுது. ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி. ஹலோ சார், வணக்கம். நான் ஆய்க்குடியில இருந்து தான் பேசுறேன் சார். என் கணவருக்கு 77 இயர்ஸ் ஆகுது. சமீபமா காலில் ஒரு புண்ணு வந்திருந்தது. அத அவருக்கு சுகர் இருக்கு, 340 இருந்தது சமீபமா. குறைய நமக்கு தகுதாப்புல சாப்பாடு ஆகணும். ஆனாலும் இப்ப தூக்கம் நல்லா தூங்குறேன், படுத்துட்டே இருக்கேன் இப்படி சோர்வா இருக்க. அதுல என்ன எனக்கு மாற்றங்கள்? எனக்கு என்ன முதல் விஷயம் சர்க்கரையை மிகச்சிறப்பா கையாளணுமா. நீங்க 340 அது மாதிரிலாம் போக விடக்கூடாது. நீங்க நல்ல சரியான மருத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. சித்த மருத்துவம் மட்டும்னா சித்த மருத்துவம் போதுமா, இல்ல சில நேரத்துல கூட்டு சிகிச்சையா நவீன மருத்துவம் தேவைப்பட்டா அதோட சேர்த்து அந்த சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரெண்டாவது, அந்த தூக்கமா வருது, ட்ரௌசியா இருக்கிறது, அது இயல்பான தூக்கமா இல்ல உடல் சோர்வில் வரக்கூடிய ஒரு தளர்ச்சியாங்கிறத தெரிந்து கொள்ளணும். இயல்பா நான் நினைக்கிறது என்னன்னா, நீங்க அமுக்கராங்கிழங்கு பொடி அது உறக்கம் நல்லா வருதுக்கும் நாங்க கொடுப்போம், ஊக்கமா இருக்கிறதுக்கும் உடலை ஊக்கமா வைத்துக் கொள்வதற்கும் கொடுப்போம். அந்த அமுக்கராங்கிழங்கு பொடிய நல்ல பால்ல ஒரு அரை தேக்கரண்டி போல அந்த சூரணத்தை போட்டு பால் இரவுல அருந்தோம்னா இரவில் தூக்கம் நல்லமா இருக்கும், பகல்ல நல்ல உடல் வலு இருக்கும். சரியான மூச்சு பயிற்சி, நல்ல பிராணாயாம பயிற்சி, நல்ல சீத்தளி பிராணாயாம பயிற்சி, கபாலபாதி பிராணாயாம பயிற்சியை தொடர்ச்சியா செய்ய சொல்லுங்க. அருகாமையில இருக்க யாராவது ஒரு சித்த மருத்துவரை வர சொல்லி அவர் நாடிய பார்த்து அதற்கேற்றாற்போல் வேறு சில கற்ப மருந்துகளோ இந்த ஆவாரை கஷாயம் மாதிரி விஷயங்களோ சேர்த்து கொடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நல்லா கொண்டு வரலாம். அந்த காலில் இருக்க புண்ணு ஒருவேளை சர்க்கரை நோயினால் ஏற்பட்ட புண்ணா இருந்தா மத்தம் தைலம்னு ஒரு தைலம் கொடுப்பாங்க, ஊமத்தம் இலையில செய்யக்கூடியது. அந்த மத்தம் தைலம் அந்த டயபெட்டிக் அல்சர்ல கூட ரொம்ப சிறப்பா வேலை செய்யக்கூடியதுன்னு ஆய்ந்து அறியப்பட்டது. அதையும் நீங்க தென்காசிலையோ இல்லைன்னா இளஞ்சியில எல்லாம் எங்களுடைய பிரிவுகள் இருக்கு, அங்க வாங்கி அந்த மத்தம் தைலத்தை அந்த புண்ணுல போட்டுவாங்க. ஒரு மருத்துவரை அருகாமையில சென்று ஆலோசிக்கிறது நன்றி சார். ஹலோ சார், நான் சிறப்பாசிரியர் சங்க சுப்ரமணியன் பேசுறேன் சார். நீர் வாசுதேவநல்லூர் சார். அடிக்கடி தலைவலி ப்ராப்ளம் வரும் சார். எனக்கு டிராவல் பண்ணாலோ திடீர்னு வாமிட்டிங் வரும், கண் எரிச்சல் வரும், அந்த மாதிரிலாம் தலைவலி அடிக்கடி ப்ராப்ளங்கள் வருது சார். அது ஒருவேளை மைக்ரேன் ஹெட்டேக்கா இருக்கலாம். வச்சு பார்க்கும்போது தலைவலிக்கு ரொம்ப காமனா இயல்பா வரக்கூடியது ஒரு பித்த தலைவலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளஸ்டர் ஹெட்டேக்கும் மைக்ரேன் ஹெட்டேக்காவும் இருக்கலாம். நீங்க என்ன செய்யணும், இஞ்சி மேல் தோலை சீவிட்டு சின்ன சின்ன துண்டா அந்த இஞ்சிய கட் பண்ணி தேன்ல போட்டு வைக்கணும். காலையில ஒரு பல் துளக்கின உடனே ஒரு அரை ஸ்பூன் தேன் வித் இஞ்சி சவைச்சு சாப்பிட்டோம்னா அந்த ஒரு 10-15 நாள்லயே அந்த தலைவலி வர்ற தன்மை குறையும்.
ஆனால் தலைவலியை நம்ம ஒரு எளிதாவும் எடுத்துக்கூடாது. இது மாதிரி வந்துட்டே இருக்குன்னா உங்க ரத்த குதிப்பு சரியா இருக்கா, வேற ஏதாவது பின்னணி காரணங்கள் இருக்காங்கறத ஒரு மருத்துவர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. வந்து மைக்ரேன் ஹெடேக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். சரி, தேங்க்யூ சார். நன்றி. தேங்க்யூ சார். நன்றி நவில. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் ஆராய்ச்சி அலுவலர் மருத்துவர் யூஜின் வில்சன் அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஆயுஷ் ஃபார் இம்யூனிட்டி என்று அழைக்கப்படும் இந்த பிரச்சாரத்தை இந்த வெப்மினார் மூலம் சிறப்பாக நடைபெற செய்த அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் மேம்படுத்த இந்த ஒரு அரிய நிகழ்வுக்கு வாய்ப்பளித்த புஷ்பலதா ஸ்கூல்ஸ் நிறுவனத்தாருக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். முதற்கண் ஆயுஷ் அமைச்சகத்துக்கு அவர்கள் தந்த ஆதரவுக்காக, வழிகாட்டுதலுக்காக, இந்த நிகழ்வை திறம்பட நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பை நல்கிய செயலாளர், கூடுதல் செயலாளர் மற்றும் இணை செயலாளர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்வை கூட்டாக ஒழுங்கமைக்க உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு நிகழ்வை வெற்றிகரமாக நடத்த உதவிய புஷ்பலதா பள்ளிகளின் தாளாளர் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் சீனியர் பிரின்சிபல் புஷ்பவேணி ஐயப்பன் அவர்களுக்கும், இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் திரு காட்வின் அவர்களுக்கும் மற்றும் திரு ஹாரிசன் ஜெபகுமார் முதல்வர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக முகவுரை ஆற்றிய மிஸ்டர் சபரிராஜன் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னோடு இணைந்து இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைக்க உதவிய புஷ்பலதா ஸ்கூல்ஸின் திருமதி மீனா அவர்களுக்கும் திரு வெங்கட் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்கள் மற்றும் உதவி செய்த நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற்று சிறப்பித்த அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நிகழ்வின் ஆட்ட நாயகன் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள் குற்றால நீர்வீழ்ச்சி போல் தன்னுடைய ஆற்றல் மிகுந்த பேச்சினால் நம் அனைவரையும் சிந்திக்கவும் செயல்படவும் வைத்ததற்காக நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் வித்திட்ட கரிசனைகளை நாம் பின்பற்றுவோம், அவற்றை கடைபிடிப்போம். டாக்டர் சிவராமன் அவர்கள் சித்த மருத்துவத்தின் அம்பாசிடர் என்று குறிப்பிட்டால் மிகையாகாது. அவரது சித்த மருத்துவ பணி மற்றும் சமூக பணி சிறப்புற்று தொடர என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடைசியாக மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குனர் பேராசிரியர் மருத்துவர் டாக்டர் கனகவல்லி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் அதற்கு எல்லா ஒத்துழைப்பையும் நல்கி சிறப்புற அமைவதற்கு தோள் கொடுக்கிற எங்களுடைய தலைமை இயக்குனருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் அளித்த முகவுரைக்காகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்த டாக்டர் மீனா, ரிசர்ச் ஆபீசர், சித்தா சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுக்கள். எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் சரியாக ஒழுங்குபட அவர்கள் மாடரேட் செய்ததற்காக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வினை முற்றுமுடிய நடத்த உதவிய டெக்னிக்கல் மற்றும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் ஆஃப் சிசிஆர்ஸ் அனைவருக்கும் என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் சந்திப்போம். Thank you all. Thank you all for your wonderful presence and patience hearing. Meet you all soon in another virtual platform. Thank you. Thank you, sir. Thank you.